see and all, and how they come to a consensus of saying that it is the inner beauty, the outer beauty, and everything. The so-called beauty is not about what others see. It's always about the self-acceptance. Acceptance of the self is the ultimate joy and peace that a woman can handle. And at the end of the story, Surpanaka wishes Sita to come back to her when she leaves her kids to Ramarajya. This is the first story. And the second story is titled as Music of the Earth. In Telugu, it is called Mrunmaya Nadam. This is basically a conversation between Ahalya and Sita. So uh, this has a very profound conversation, uh, which I'm very much I got very much related to Ahalya and Sita, because for this one that captured my interest is because Sita is the daughter of the earth, and Ahalya is the name itself insinuates that she's untouched by any plow. There are the characterization of women where uh, uh, one person is totally claims to be epitome of not being touched and all. But when the conversation goes on, it sets up where Sita and Rama are found to express themselves in a very intimate conversations of love, expressing the unconditional love. But then these conversations get interrupted when Rama speaks about Ahalya. Sita gets very worried, uh, not about Ahalya, but because of the idea of chastity that Rama is holding to himself, as in how strong opinionated her husband, her love is holding about the chastity that a woman has to have to be accepted by the husband. So she gets very troubled. This string of troubling conscience is what basically a conversation, or what we call as a dialectic materialism, essentially needs to hold. So then she hears about Ahalya, the same person from her mother-in-law, in the conversation with her mother-in-law, and then she uh, that becomes more worried. She becomes more worried because her mother-in-law gives a different perspective of what Ahalya had to go through. She says she's being branded as a stigmatized lady, not because of her own fault. And now Sita becomes really worried about herself, about the position she's going to be in, about the future that she's apprehending about. As in, she comes up with this question of, what if I'm in the same position where I don't commit any wrong? Will Rama be able to love me so much? So she tries to, as in the author tries to explore this kind of intriguing dilemma that the women actually face. But in the beginning also, when Rama says that he had met a very beautiful woman, this pricks Sita, because this is also part of love, is what we were taught to be. And that is what holding Sita to be very apprehensive about something. She's actually, oscillating like a pendulum between being accepted and not accepted. But then Ahalya comes into a conversation with Sita, and she says that truth is variable. It doesn't actually matter when there is distrust. And she also suggests Sita not to succumb to any authority and trial, because trial means there is distrust, and when there is distrust, that is not love. But then Sita had to face the trial by uh, placing herself into this fire and all. And then she goes back to Ahalya once again. She goes back to Ahalya, tries to explain why she had to take the trial despite her warning. But then Ahalya consoles her. She says that she doesn't need to explain, and that's the essence of the conversation they had earlier. At the end of the story, Ahalya finds Sita attaining maturity to understand his things. And she says how this experience itself gives you a maturity to understand the things that happens around us. And she asks if Ahalya has to tell her the truth, what happened between in her life. But then Sita rejects politely, saying it doesn't really matter. That is what actually comforted me. I hope, as in, it's like a the kind of peace someone finds
not in the trivial things, but in the larger things that are irrelevant. Accepting that certain things are irrelevant to accept ourselves is the essence of what the conversation between Ahalya and Sita went in. And coming to the third story, it is titled as The Sandpot or the Saikata Kumbham. I was just thinking I'll do this session partly in English and partly in Telugu. So I'll try to do this in Telugu if that's okay. If someone has a problem if I'm doing in Telugu, please let me know. Saikata Kumbham అనే ఈ స్టోరీ సీత అండ్ రుక్మిణి రేణుక గారి రేణుక అనే ఒక క్యారెక్టర్ మధ్య జరుగుతున్న ఒక సంభాషణకి సంబంధించింది. సో ఈ సంభాషణలో సీత వనవాసంకి వెళ్ళినప్పుడు రేణుకాని కలవడం జరుగుతుంది. వనవాసం రాముడితో పాటు వెళ్ళినప్పుడు. ఇది వరకు అంటే తను ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు, పిల్లలతో ఉన్నప్పుడు శూర్పణఖతో కలిసిన దానికును, రుక్మిణిని కలిసినప్పటికీ తను రాముడితో ఉన్నప్పుడు ఇంకా రాముడితో ఉన్న ఆ కనెక్షన్, రామాతో ఉన్న ఆ కనెక్షన్ ఇంకా వదులుకోలేక she's in that state of mind where she still loves Rama so much and thinks that is what love is. అలాంటి ఒక nascent perception of love లో ఉన్నప్పుడు she was talking to రేణుక. కానీ రేణుకతో ఉన్న ఒక కాన్వర్సేషన్ లో తను రీకాల్ చేసుకుంటుంది. పరశురాముడు అనే ఒక ముని తన స్వయంవరానికి వచ్చినప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటుంది. అతనే రుక్మిణిని చంపిన కొడుకు అని తెలుసుకుంటుంది. తెలుసుకున్న తర్వాత రుక్మిణి అంటే సీతతో పాటు సీతకి చెప్పదలుచు అది ఒక విరిగిపోతుంది. అంటే మనం ద సో కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్ కానీ ఏదైనా ఒక విలువ మనం చేసిన కృషి కంటే కూడా మనం చేసిన తప్పు వల్ల అది డిస్మాంటిల్ అయిపోవడం, అంటే నీరుగారిపోవడం అనేది చాలా సహజంగా జరుగుతుంది. దాని గురించి నువ్వు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు, దానికి నిదర్శనం నేనే అని చెప్పదలుచుకుంటుంది రేణుక దాని ద్వారా. సీత రేణుకకు మధ్య జరిగిన సంభాషణలో తను రాముడి దగ్గరికి వెనక్కి వెళ్ళాలి అనుకుంటుంది. దట్ ఈస్ అ డిస్కంఫర్ట్ షీ వాస్ ఫేసింగ్. అన్కంఫర్టబుల్ టెన్షన్ నుంచి తను వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికే వెళ్ళాలి అని అనుకుంటుంది. సో ఇన్ దిస్ స్టోరీ సారీ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, అంటే ఈ కాన్వర్సేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఈవెన్ రేణుక కూడా తనకు చెప్తుంది అనమాట. అంటే సీతకు ఒక ఆ కాన్వర్సేషన్ ఏం చెప్పాలి అనుకుంటుంది అని అంటే, ఎవరి అథారిటీకి, అంటే ఎవరి యొక్క అధికారానికి నువ్వు తలవంచాల్సిన అవసరం లేదు అని తనకి భాష్యం చెప్తుంది. తను సీత మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి రాముడితో మాట్లాడినప్పుడు రాముడు ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మాటలు నువ్వు మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదని తను సైలెన్స్ చేస్తాడు. అంటే దిస్ ఇస్ బేసికలీ ద కాన్వర్సేషన్, అంటే ఒక ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు మాట్లాడుకునే కాన్వర్సేషన్ కు అదే సీత రాముడి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడలేకపోవడానికి, అది అధికారం అనేది ఎప్పుడు కొరడా పట్టుకొని జులుం చేసుకుంటూనే రాదు. ఇట్ కెన్ ఆల్సో బి వెరీ సటిల్, చాలా సున్నితంగా, అంటే ఒక సమాజం ఇచ్చిన అధికారాన్ని చాలా గట్టిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, అది చాలా సున్నితంగా కూడా మనకి రావచ్చు అనేది ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దట్ ఐ ఫౌండ్ ఇన్ దిస్ కాన్వర్సేషన్. అండ్ ఎప్పుడైతే లవకుశుల్ని మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి పంపించేస్తారో, వాల్మీకి ద్వారా కబురు పంపిస్తాడు రాముడు అని రామరాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ. ఆ సీత వచ్చి ఈ నిండు సభలో కనుక తన పాతివ్రత్యాన్ని గురించి మాట్లాడదలుచుకుంటే నేను తనను అంగీకరిస్తాను అని. అప్పుడు సీత యొక్క మానసిక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, షీ సెస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నెసెసరీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు మై మదర్. వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను. ఎన్నిసార్లు అంటే ఆ చిన్న నవ్వులో ఐ కుడ్ ఇమాజిన్ హౌ షీ వాజ్ యునో, అంటే ఆ అధికారాన్ని తృణీకరించడం ఒక స్మైల్ తోటి, ఒక పెద్ద యాక్షన్ అవసరం లేదు, ఒక చిన్న చిరునవ్వుతోటి ఒక చాలా పెద్ద అధికారాన్ని తృణీకరించడం అనేది కూడా మనం ఈ స్టోరీలో చూస్తాము. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫోర్త్ వన్,
I'm sorry. The fourth story is The Liberated. I will give you the Telugu name, I'm sorry. Vimukta. Telugulo అది fourth name, Vimukta, The Liberated. Indulo Sita is having a conversation with Urmila. Who is Urmila? Urmila is Sita's sister who is given away in marriage to Lakshmana, who happens to be brother of Sita. సో వీళ్ళ మధ్య కాన్వర్సేషన్ ఏంటి, వై వర్ దే బోత్ ఎంగేజింగ్ అని అంటే, వనవాసానికి వెళ్ళి మళ్ళీ రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చేసిన కపుల్ వాళ్ళ మానసిక పరిస్థితి ఎలా అంటే, వాళ్ళ మనసులో ఏం తోలుస్తోంది అని అంటే, మేము ఎవరెవరిని చూడబోతున్నాము, ఎంత సంతోషంగా ఉండబోతున్నాము, నా చెల్లి ఊర్మిళ ఎలా ఉంది, 14 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. బట్ వాట్ కమ్స్ టు షాక్, సీతకి ఏం షాక్ వస్తుంది అని అంటే, ఊర్మిళ ఎక్కడ కనిపించదు. బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ టెల్ హర్ దట్ షీ హాజ్ నాట్ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హర్ రూమ్. తను బయటకే రాలేదు ఇప్పటి వరకు అని చెప్తారు. తన మనసు చాలా కకావికలంగా అయిపోతుంది. సో దెన్ ఎవరు అలో చేయడం లేదు. ఒకరు మాత్రం వెళ్ళి ఆవిడకి ఫుడ్ ఇస్తారు. అంటే నాకు ఎలా అనిపించింది అంటే, ఇది నరసింహ సినిమాలో నీలాంబరి లాగా. నాకు ఐ వాస్ జస్ట్ ఇమాజినింగ్ రజనీకాంత్ రమ్యకృష్ణ ఇంటూ దట్. Because when I was a child also, I used to like that character of being yourself, being so stubborn like that. And it's not so easy to be stubborn like that. So Urmila's character is something I liked so much. Alage undipoyindi. But then Sita వెళ్ళి, she's a very సీత వెళ్ళి, అక్క నువ్వు తప్ప నన్ను ఎవరు అర్థం చేసుకోరని, నీతోనే మాత్రం మాట్లాడుతున్నానని ఊర్మిళ చెప్తుంది సీతతోటి. సో దెర్ ఆర్ ఆల్సో స్పేసెస్ వేర్ పీపుల్ వాంట్ టు talk to only certain people whom they think they can understand. It is my choice to speak to certain people or to engage with certain people, or otherwise I don't want to act in the way the authority asked me to. That is a kind of defense. అది కూడా ఒక ధిక్కరణ లాగానే నాకు కనిపించింది. సో ఆ కాన్వర్సేషన్ లో ఆవిడ ఏం చెప్తుంది అంటే, మీరందరూ వెళ్ళిపోయారు, నన్ను ఎవరు పట్టించుకోలేదు అని. కానీ జనరలీ మనకి అంటే ఒక మనకి ఏమనిపిస్తుంది అని అంటే, పెద్ద పెద్ద విషయాలు జరిగేటప్పుడు ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి మనం పట్టించుకోకూడదు. అంటే ఇలాంటి ఒక నేచర్ ను మనం ఎవరము యాక్సెప్ట్ చేయడం తర్వాత అర్థం కూడా చేసుకోము. వి ట్రై టు విలిఫై దెమ్. అంటే ఇది చాలా తృణీకరించినట్టుగా, ఇలా అలుగుతారేంటి, అలా అలుగుతారేంటి. ఆ అలక వెనుక ఉన్న ఒక డీపర్ సెన్స్ ఆఫ్ మీనింగ్ టు డిఫై ద అథారిటీ అండ్ టు డిఫై ద ఇగ్నరెన్స్. నన్ను పోవడం లేదు అనే దాన్ని ప్రశ్నించడం అనేది మనం యూజువల్లీ చూడము. బట్ దిస్ ఇస్ basically this is basically exploring the main aspect of being ignored, because ignorance of any woman in any particular household, in most of the households, is accepted. You're not supposed to be given so much of a uh, attention to. If you're given attention, this attention equates to love and not just attention. సో ఊర్మిళ సీత మధ్య ఈ కాన్వర్సేషన్ వచ్చినప్పుడు, నువ్వు కూడా నన్ను పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయావక్క అని. బట్ దిస్ 14 years of meditation, of thinking about myself and what I'm going through, she comes to a zone where she thinks she has to forgive Sita, or లేకపోతే సీత తప్పు లేదు అన్నట్టుగా she understands it at start. అంటే కొంచెం అలక వచ్చినప్పటికీ కూడా సీతను అర్థం చేసుకోవడం, అంటే అలిగిన వెంటనే అంతే. ఇట్స్ నాట్ హేట్రెడ్. This ignorance, the reaction to an ignorance need not necessarily be hatred. It can also come to a platform of saying that they are also victims like me and I need to engage with them, and if I share something, she will also grow like me. That's taking, and this is a the sisterhood that Volga tries to intertwine into this story, is what I understood. And the last story is The Shackled, Banditudu, the Shackled, the last story. Because there are all intersecting themes. అంటే ఈ అన్ని కథల్లో కూడా there is an intersecting themes. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క థీమ్ లాగా కాకుండా there is a running theme also. So the end story is about the victimhood. అంటే ఎవరు బాధితులు అవుతారో యాక్చువల్గా ఒక సిస్టమ్ కు అని. బాధితులు కనిపించే వాళ్ళు అయ్యి ఉండవచ్చు, కనిపించని వాళ్ళు కూడా అయ్యి ఉండవచ్చు. But this is very important for us to understand who the victims are, because there is a famous saying that only if you accept yourself as a slave, then you can break your chains. So it is very important for us to understand how not only women but also men are victims of patriarchy.
సో దాన్ని రాముడి యొక్క పరిస్థితిని అవగాహన చేసుకోవడానికి, తనకి సీతకి మధ్య దూరం ఎలా పెరిగిందని రాముడు అర్థం చేసుకోవడానికి, అండ్ హిస్ హెల్ప్లెస్నెస్ ఇన్ ద as part of system is something that is mentioned in the last story, the shackled. బంధితుడు అంటే ఆ మనిషి కూడా ఎలా బంధితుడు అయ్యాడు, తనకు ఒక మనిషిగా దక్కవలసిన సంతోషాలు కానీ, ఒక మనిషిగా తను తీసుకోవాల్సిన నిర్ణయాలు కానీ తను ఎలా తీసుకోలేకపోయాడని తను he is feeling so remorse about it. That is about the shackled. And the author's note has been summing up everything about her choice of picking up this particular thing, why this sisterhood is very important, and how she gives references to the other authors who are writing around the same themes is very interesting. And maybe that is giving us a basic introduction about how you know, the liberation can be very subtle and it need not be loud always. Yeah, with this, I think I've summarized the book. Can I move on to the discussion then? Yes, Sushma, like you can continue if you have any critical analysis of the book, or we Sure. can get back after the author's comments, as you wish. Yeah, please. I would like to engage with the author, as in Volga Garu. Can I make this discussion like this? అంటే నేను మిమ్మల్ని కొన్ని అడిగితే would you like to respond on it? Is that okay? Okay with me. So Sushma Garu, like why don't we do like we'll ask author to talk about the book for 15 to 20 minutes. Maybe after that we'll have Q&A where you can engage directly with the Please. author. Right. Yeah. Yes. Yeah. Thanks for the great summary, Sushma. Like and and that earlier story where it is said like just proving itself has if so asking someone to prove has an underlying element of suspecting them. So and then Olga Garu, if you could contextualize the book and discuss more of its relevance, as summary has already been given by Sushma Garu. So like how your experiences and your influences during your entire life has pushed you to write these kind of books, and how your experiences particularly impacted your worldview and pushed you to question the power structures existing in the society. And also please highlight the importance of critical thinking and how to cultivate it. I think this is important in the current era of social media, where we are flooded with a lot of information and there is little analysis to it. And Volga, you can speak for 15 to 20 minutes maybe. Hello? Yeah, వినిపిస్తుందండి, వినిపిస్తుంది. ఓకే. ఈ కథలు నేను ఒక పద్ధతి ప్రకారమే రాశాను అనుకుంటున్నాను. నేను ఈ కథల్లో ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది, పర్లేదు కదా తెలుగులో మాట్లాడితే? తెలుగులో మాట్లాడండి. ఈ కథల్లో నేను ముఖ్యంగా డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది అధికార సంబంధాలు, అధికారం, పవర్ స్ట్రక్చర్స్, పవర్ రిలేషన్స్, పవర్ అనేటటువంటి దాని గురించి డిస్కస్ చేయదలుచుకున్నాను. అంటే ది స్టోరీస్ ఆర్ discourses on power, and in these stories you can see the power of discourse, because in every story there is a discourse between the characters. ఒక్కొక్క దానిలో ఒక్కొక్క విషయం గురించి, ఒక్కొక్క పాత్ర అనుభవించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ గురించి, దాని నుంచి వచ్చిన లెసన్స్ గురించి ఒక కాన్వర్జేషన్ రూపంలో ఉన్నటువంటి ఒక డిస్కోర్స్. ఆ డిస్కోర్స్ మన ముందు చాలా విషయాలను పెడుతుంది. డిస్కోర్స్ చాలా పవర్ఫుల్. ఈ డిస్కోర్సు పవర్ గురించి, పవర్ రిలేషన్స్ గురించిన డిస్కోర్స్. ఇది కథలు రాయటంలో నేను అనుకున్నటువంటి ఉద్దేశం. అలాగే ఎందుకు మళ్ళీ రామాయణం రాయటం, రామాయణంలో పాత్రలను తీసుకుని ఇప్పుడు ఎందుకు రాయాలి, కాంటెంపరీ ఇష్యూస్
తీసుకోవచ్చు కదా అంటే కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ గురించి రాశాను కదా. రామాయణంలో తీసుకోవటం వలన నేను చెప్పినట్లు ముందు మాటలో ఒక సులువు ఉంటుంది. ఎందుకంటే పాత్రలు ముందుగానే తెలియటం, పాత్రలు అనుభవించిన సఫరింగ్ కూడా ముందుగానే తెలియటం వలన తొందరగా వాటితో రిలేట్ అవ్వగలుగుతారు పాఠకులు అని. ఇంకొకటి ఏంటంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు స్త్రీలు అదే ప్రశ్నల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు, అవే బాధలు పడుతున్నారు, అవే పరీక్షలకు లోనవుతున్నారు, అవే శిక్షలు అనుభవిస్తున్నారు. సో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఉదాహరణకి శూర్పణఖ ప్రేమ అనే విషయంలో అంత సఫర్ అయింది ప్రేమించటం అనే విషయం వల్ల. ఇప్పుడు ఆడపిల్లలు ప్రేమించటం అనే విషయాల వల్ల యాసిడ్ దాటులకు, కత్తిపోట్లకు, చాలా వాటికి గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా నేను ఆ కథ రాసిన 2004 అనుకుంటాను. ఆ టైంలో చాలా యాసిడ్ అటాక్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. నేను వాళ్ళని చూశాను, వాళ్ళు ఎలా సర్వైవ్ అయ్యారో కూడా చూశాను. వాళ్ళు మళ్ళీ తమని తాము ఒక మనిషిగా రూపొందించుకోవటానికి పడిన స్ట్రగుల్ కూడా చూశాను. సో దాన్ని ఒక సాంఘిక రూపంలో కూడా ఇప్పుడు జరుగుతున్న కథగా కూడా చెప్పొచ్చు. కానీ శూర్పణఖ రూపంలో చెప్తే అది ఇంకా ఎక్కువ, అంటే అది ఎంత పురాతనమైనటువంటిది, అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అది ఎలా కొనసాగుతుందనేది పాఠకులకి ఒక రకంగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి అనుకున్నాను. అలాగే ప్రతి కథలోనూ, ముఖ్యంగా ఈ సమాగమం కథలో శూర్పణఖ సీతల మధ్య ఏర్పడిన స్నేహం నాకు చెప్పాలని బాగా గట్టిగా అనిపించింది. ఎందుకనంటే మామూలుగా జనమందరూ ఆడవాళ్ళకి శత్రువులు, అలాగే ఒక పురుషుణ్ణి ప్రేమించిన లేదా పెళ్ళాడిన స్త్రీలు ఇద్దరికి చాలా శత్రుత్వం ఉండాలి. తర్వాత ఇట్లాంటి నోషన్స్ చాలా ఉంటాయి. అలా కాకుండా ఒక పరిస్థితిలో స్త్రీలు ఒకరికొకరు ఎలా మాట్లాడుకోవచ్చు, ఎలా స్నేహంగా ఉండొచ్చు, ఎలా ఒకరికొకరు తోడవ్వచ్చు, వాళ్ళు శత్రువులు అనుకుని సమాజం అంతా వాళ్ళు శత్రువులు అనుకుంటున్నప్పటికీ వాళ్ళ మనసులో వాళ్ళు ఎలా కొంచెం బ్యాలెన్స్డ్గా ఆలోచించగలుగుతారు అనేది ఈ కథలో నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. సీతా శూర్పణఖల మధ్య స్నేహం అనేది మామూలుగా అంగీకరింపగలిగినటువంటి విషయం కాదు. కానీ ఈ కథని చాలా మంది చాలా ఇష్టపడ్డారు, అంగీకరించారు, శూర్పణఖని చాలా బాగా అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ శూర్పణఖ మీద ఉన్నటువంటి అదవరికి ఆలోచనలకి, ఈ కథ చదివిన తర్వాత వచ్చే ఆలోచనలకి తప్పకుండా ఒక మార్పు పాఠకుల్లో వస్తుందని నేను అనుకున్నాను, రావాలని కోరుకున్నాను, రావటానికే రాశాను. అది రావటం నేను 99.5 పాఠకులలో చూశాను. శూర్పణఖ రాక్షసి అని, వికృతంగా ఉంటుందని, అలా కాకుండా శూర్పణఖ ఒక ద్రవిడ స్త్రీ అని, ఆమె అందమైనదే అని, ఆమె అందం అంటే ఆమెకి ఇష్టమని, అది వికృతమైనప్పుడు ఆమె దాని నుంచి బయటపడటానికి ఒక స్ట్రగుల్ చేసిందని, ఇవన్నీ నేను ఒప్పించగలిగాను. ఎందుకంటే ఇవాళ వర్తమాన సమాజంలో దాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితుల్లో స్త్రీలు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కథలని యంగ్ విమెన్, యువతులు, చదువుకున్న, మామూలుగా నా పాఠకులందరూ చదువుకున్న మధ్యతరగతి స్త్రీలు, రకరకాల వయసుల్లో, ఈ విముక్తలో ఈ కథల్ని ఇష్టపడినటువంటి వాళ్ళు యువతులు. వాళ్ళకి చాలా సమస్యలు ఎదురవుతున్నప్పుడు ఈ కథలు వాళ్ళకి చాలా సొలాస్నిచ్చాయని, చాలా ప్రశ్నలకి సమాధానం ఇచ్చాయని చాలా మంది నాతో చెప్పుకున్నారు. మామూలుగా ఏ విషయంలోనూ అంతగా రానంత స్పందన నాకు సూటిగా ప్రత్యక్షంగా
పాఠకుల నుంచి వచ్చింది. మామూలుగా చదువుతారు, బాగుందనుకుంటారు, లేకపోతే ఎప్పుడన్నా కలిస్తే చెప్తారు అట్లాగానే. దీనికి ప్రత్యేకంగా ఫోన్లు చేసి వాళ్ళ మనసుల్లో ఉన్న బాధ చెప్పుకుని రకరకాలుగా రియాక్ట్ అయిన తీరు చూస్తే నాకు ఇవి బాగా దగ్గరికి వెళ్ళాయి స్త్రీలకు. ఇది నా కథే అని అందరూ అనుకోగలగటం కూడా నేను అనుకుంటాను పురాణ పాత్రల తీసుకోవటం వల్లని. లేకపోతే మిగిలిన వర్తమానందే నేను తీసుకుని ఉంటే ఇది ఎవరి కథో, ఇది ఎవరో ఒకరి కథ అనుకునేటటువంటి వాళ్ళేమో. పురాణ పాత్రల వల్ల ఇది నాకు ఇలాంటి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, నాకు ఇలా బాగా రిలేట్ అవ్వగలిగాను అని చెప్పే పాఠకులు చాలా మంది కనిపించారు. ఇంకా దీంట్లో అనేక విషయాలు, సెక్షువాలిటీ విషయం మొదటిది, క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ లాంటిదైతే, అంటే శూర్పణఖ ఒక క్రైమ్ చేసింది, పరపురుషుణ్ణి ప్రేమించి దానికి పనిష్మెంట్ ఇది వచ్చింది అనుకునే భావం నుంచి, ఆ క్రైమ్ అండ్ పనిష్మెంట్ భావం నుంచి ఇది ఒక ఆధిపత్యపు విషయము, ఇదొక పొలిటికల్ విషయం. రాజ్యాల మధ్య జరిగే యుద్ధానికి ఈ ఆడవాళ్ళిద్దరూ పావులుగా వాడుకోబడ్డారు అనేటటువంటి విషయాన్ని, మనకు ఒక పెద్ద కష్టం వచ్చినప్పుడు ఎలా బయటపడాలి అనే విషయం గురించి అయితే, మృణ్మయనాదం మెయిన్గా సెక్షువాలిటీ గురించి, అంటే స్త్రీల లైంగికత్వం మీద ఎంత అధికారం చెలాయించేటటువంటి హక్కు పురుషులకు ఉంటుంది. అది భర్తలకు ఉంటుంది, లోకానికి ఉంటుంది, ఎవరికైనా ఉంటుంది. వీళ్ళ శీలం మంచ చెడ్డ, ఇందులో అహల్య గురించి కౌసల్య ఒక రకంగా అనుకుంటుంది, రాముడు ఒక రకంగా అనుకుంటాడు, విశ్వామిత్రుడు ఇంకా ఇదిగా అనుకుంటాడు, అసలు గౌతముడు అసలు ఆమెను ఒక మళ్ళా నేరస్తురాల్లాగా చూసి దానికి కూడా ఆవిడ క్రైమ్కి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఈ సెక్షువాలిటీలో అసలు ఏమిటి, దాని ఇంపార్టెన్స్ ఎంత, స్త్రీ జీవితంలో అది ఎందుకు ముఖ్యమవుతుంది, ఎందుకు కాకూడదు, దాన్ని గురించి మనల్ని ప్రశ్నించే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు, ఇంక్లూడింగ్ హస్బెండ్. దాన్ని గురించి ప్రశ్నించే అధికారం, విచారణ చేసే అధికారం ఎవ్వరికీ లేదు. ఆ అధికారం, మన శరీరం మీద అధికారం మనదే అని గట్టిగా చెప్పటానికి, దాన్ని ఒక సటిల్గా సున్నితంగా చెప్పటానికి కూడా నాకు ఈ కథ బాగా అనువుగా అనిపించింది. అందులో ఉండేటటువంటి విషయం చాలా పెద్ద విషయం, సెక్షువాలిటీ అనేది. దాన్ని సున్నితంగా చెప్పగలగటం, ఒప్పిస్తూ చెప్పగలగటంలో నేను విజయం సాధించానని అనుకుంటున్నాను. విచారించటం అంటే నువ్వు విచారణకి ఎన్నడూ అంగీకరించుకుంటే, ఆ సీత అంటుంది నా భర్త సత్యాలు విచారిస్తాడు అని. విచారించటం అంటే ఏమిటి సీత, అపనమ్మకమే కదా, దానికంటే ఏదో ఒక నమ్మకమే నయం కదా అని చెప్పి అహల్య అంటుందన్నమాట. సో అక్కడ ఆగి ఆలోచించాలి పాఠకులు అనేది నా ఉద్దేశం. అలా ఈ కథ సెక్షువాలిటీని గురించిన డిస్కోర్స్ ఒక రకంగా చివరి వరకు. చివరిలో కూడా ఇందాక సుష్మా గారు బాగా కన్క్లూడ్ చేశారు. చివరిలో అహల్య నా విషయంలో సత్యమేంటో చెప్పమంటావా అని సీత ముందు అడుగుతుంది, అసలు మీ విషయంలో ఏం జరిగింది అని. అప్పుడు అహల్య చెప్పటం అని కాదు, అసలు సత్యం అంటే ఏంటి, అసత్యం అంటే ఏంటి అని ఆ డిస్కషన్ వేరే దారిలోకి మళ్ళిస్తుంది. చివరిలో తనే అడుగుతుంది చెప్పమంటావా అని. అప్పుడు సీత అక్కర్లేదు, నాకు అసలు అక్కర్లేదు, నాకు ఇప్పుడు దాన్ని గురించిన అనవసరమైనటువంటి ఇదే అని అనిపిస్తోంది అన్నట్లుగా, దానికి ఏ అర్థము లేదు అని చెప్తుందన్నమాట. అట్లా ఆ కథని. తర్వాత రేణుక కథ, మాతృత్వంలో ఉండేటటువంటి హింసని. సరే సెక్షువాలిటీ ఇక్కడ కూడా ఉంటుంది, భర్త పరపురుషుడి వంక చూస్తేనే శిక్ష వేయమంటాడు,
తండ్రి ఆజ్ఞ పాటించడం అనేది ఒక పెద్ద ఆర్యధర్మం కదా. దాని వలన పితృవాక్య పరిపాలన కోసం పరశురాముడు తల్లి తలనే తెగ నరుగుతాడు. అది ఏంటి మాతృత్వం అని మనం ఇంత గ్లోరిఫై చేసుకుంటాము. ఆ మాతృత్వం వల్ల స్త్రీలకు ఒరిగేదేంటి అని చెప్పి ఈ కథలో మాతృత్వాన్ని నేను చేయదలుచుకున్నాను. అలాగే సీత సింగిల్ పేరెంట్ అనే విషయాన్ని చాలా మంది అంటే గుర్తించరు వెంటనే. సీత పిల్లల్ని పెంచింది అనుకుంటారు కానీ షీఈ్ అ సింగిల్ పేరెంట్, 2 మగపిల్లల్ని తానొక్కతి పెంచింది. ఆ బాధ్యతంతా వాళ్ళు మళ్ళా తిరిగి రాజ్యానికి వెళ్లే వరకు తనే తీసుకుంది అనే విషయాన్ని గుర్తించరు. అది గుర్తింపజేయటం కూడా ఇందులో ఒకటి. అంటే ఇవాళ సింగిల్ పేరెంట్స్ గా చాలా మంది స్త్రీలు ఉంటున్నారు. ఆ సింగిల్ పేరెంటింగ్ అనే దాన్ని కొందరేమో అది సిగ్గుపడవలసిన విషయంగానో, ఇంకొకళ్ళు ఇంకొక రకంగానో చూస్తారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆ స్టిగ్మాని తీసేసి సీత ఈజ్ ఆల్సో ఏ సింగిల్ మదర్. మనం ఎవరిని ఆరాధిస్తామో, ఎవరు చాలా ఆదర్శవంతమైన స్త్రీ అనుకుంటామో ఆవిడ కూడా సింగిల్ పేరెంటే అని చెప్పి మాతృత్వాన్ని గ్లోరిఫై చేసే దాని గురించి ఆలోచింపజేయటం అనేటటువంటిది దీంట్లో నా ఉద్దేశం. అలాగే పిల్లల్ని కనటము, దానిలో ఉన్నటువంటి రాజకీయాలు, వీటిని గురించి కూడా రేణుకు మాట్లాడుతుంది. భర్తకే పిల్లల్ని కనాలి అనే దాని గురించి కూడా కొంత ప్రస్తావన ఉంటుంది. ఈ అట్లాంటి కొంచెం సాహసోపేతమైనటువంటి చర్చలు చెయ్యటానికి అర్హత ఉన్నటువంటి మాతృత్వాన్ని గురించి సాహసోపేతమైనటువంటి చర్చలు చేయటానికి కొంత అధికారం ఉన్న, అర్హత ఉన్న రేణుక పాత్రతో ఈ కథను నడిపించాను. అలాగే ఊర్మిళ విముక్త కథ, అదే టైటిల్ ఇది. దాంట్లో 14 ఏళ్ళ ఆవిడ ఒక ఏకాంతంలో తనను తాను శోధించుకుని తన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని పరిశీలించి ఆలోచించి ఒక కన్క్లూజన్కి వస్తుంది. ఇదే నేను ప్రధానంగా చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఆధిపత్యం, అధికారం, పవర్ అనే దాని యొక్క సారాంశం. దానిలో సారాంశంగా ఊర్మిళ చెప్తుంది, అధికారం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. మనం మన మీద అధికారాన్ని వదులుకోకూడదు, అలాగే ఇతరుల మీద అధికారాన్ని చెలాయించకూడదు. నువ్వు అధికారానికి లొంగకు, నీ అధికారంతో ఎవరిని లొంగ తీసుకోకు. ఇది ముఖ్యంగా ఆ కథలో చెప్పదలుచుకుంది. అలాగే విముక్తం అవటము అనంటే ఏమిటి అనేది కూడా, అంటే శ్రీరాముడి నుంచి సీత విముక్తి కావాలి, శ్రీరాముడి మీద ప్రేమ నుంచి సీతకు విముక్తి దొరకాలి అని ఊర్మిళ చాలా సూటిగా చెప్తుంది. అది జరగనంత వరకు నీకు ఈ బాధలు మళ్ళీ 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 వస్తూనే ఉంటాయి. సీత చాలా స్ట్రగుల్ పడి, చాలా సంఘర్షణ పడి దాని నుంచి బయటపడుతుంది. కాబట్టే రాముడు మళ్ళీ రమ్మన్నాడు. వచ్చి సభలో తన నిరపరాధిత్వాన్నో నిర్దోషిత్వాన్నో చెప్తే అంగీకరిస్తాడు. పిల్లలు నువ్వు మంచిగా ఉండొచ్చు అని వాల్మీకి చెప్పినా కూడా నాకు అంత అవసరం ఉందంటారా, ఇప్పుడు ఆ అవసరం ఉందంటారా అని చాలా పరిణితి చెందినటువంటి ఒక వాయిస్ సీత నుంచి వస్తుందన్నమాట. అయితే ఇక చివరి కథ బంధితుల్లో రాముడు కూడా ఆర్య ధర్మాలకి, అంటే పురుషులు కూడా పేట్రియార్కీకి, పితృస్వామ్యానికి బందీలే ఆర్య ధర్మాలనండి. అవి ఒక్కొక్క దేశంలో ఒక్కొక్క దీంట్లో ఒక్కొక్క సంస్కృతికి కొన్ని ధర్మాలకి ఉంటారు. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరూ దాంట్లో నలుగుతూ ఉంటారు. అయితే పురుషుడు బయటపడటానికి సమాజం కొన్ని అవకాశాలు ఇస్తుంది. ఆ అవకాశాలని వాడుకుని కొంతమంది బయటపడి సేఫ్గా ఉంటారు. రాముడు అది వాడుకోలేదు.
అంటే మళ్ళీ వివాహమో ఇంకోటో ఏదో అట్లా కాకుండా సీత గురించి తను కూడా బాధపడ్డాడు అని నేను చెప్పదలుచుకుని, హౌ హెల్ప్లెస్ ఈవెన్ కింగ్స్ విత్ ద పవర్, మెయింటైనింగ్ ద పవర్, ఆ పవర్లో వచ్చేటటువంటి అనేక సంక్లిష్టతల్ని అధిగమించలేక వ్యక్తిగతమైనటువంటి చాలా వాటిని వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. అయినా కానీ వాళ్ళు వదులుకుంటారు, అవన్నీ బాధన్న పడతారు, పవర్ని మాత్రం వదులుకోరు. సింహాసనాన్ని మాత్రం రాముడు వదులుకోలేదు. సీతని అయినా వదిలేసాడు, కానీ సీతతో పాటు తను కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. నిజానికి అతను ఎవరైతే నిందించాడో ఆ నిందించిన అతను ఏమని నిందించాడు? సీతను ఏడాది పాటు లంకలో ఉండొచ్చినటువంటి సీతను ఏలుకొన్న శ్రీరాముడు అని శ్రీరాముడిని నిందించాడు. అంటే శ్రీరాముడు ఒక చేతగాని వాడు అన్నట్లుగా అతను మాట్లాడాడు. కాబట్టి అతనికి కూడా మరి అర్హత ఉండకూడదు సింహాసనం మీద మళ్ళీ ఉండటానికి. సీతను అడవులకు పంపించినంత మాత్రాన అతనికి ఆ అర్హత ఎలా వస్తుంది? ఆ పేరు ఎలా వస్తుంది? ఎలా పోతుంది? అదంతా భరించాడు కానీ ఈ మొత్తాన్ని, సింహాసనాన్ని మాత్రం త్యజించలేదు, సింహాసనాన్ని వదులుకోలేదు. ఎందుకంటే సింహాసనం అంటే అధికారం. అధికారం వదులుకోవటం అంటే అది చాలా 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 కష్టం. అది మామూలుగా ఎవ్వరూ చేయగలిగింది కాదు. ఒక మనిషి మీద అధికారాన్ని దగ్గర నుంచి రాజ్యం మీద అధికారం వరకు అధికారం, ఆధిపత్యం అనేటటువంటివి విస్తృతంగా పరుచుకుని ఉన్నటువంటి విషయం అన్నమాట. అంత చిన్న చిన్న ఇద్దరు స్నేహితుల మధ్య దగ్గర నుంచి, కుటుంబంలో ఉన్న వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి, మొత్తం అన్ని సిస్టమ్స్లోనూ ఉన్న హైరార్కీస్ని దగ్గర నుంచి రాజ్యం వరకు, స్టేట్ వరకు ఈ అధికారం అనేటటువంటిది పరుచుకుంటుంది. ఈ అధికారాన్ని అర్థం చేసుకొని దాని మీద కొంచెం ఆలోచించి మన మీద అధికారాన్ని కనీసం మనం నిలబెట్టుకోవటం అనే దాన్ని స్త్రీలు ముఖ్యంగా, ఎందుకంటే వాళ్ళకే ఇప్పుడు ఎక్కువగా తమ మీద తమకు అధికారం లేకుండా పోతున్నది. నిజం చెప్పాలంటే పురుషులకి కూడా లేదు. పురుషులు కూడా చాలా బాధితులు, విక్టిమ్స్ ఆఫ్ దిస్ సొసైటీ. వాళ్ళ మీద బోలెడన్ని అధికారాలు, పెత్తనాలు బోలెడు ఉంటాయి. అందరూ దీనికి బందీలే అని చెప్పటం. అలాగే నాకు ఆ చివరి మాట, బంధితుడిలో చివరి మాట, అయోధ్యలో అందరూ శ్రీరామ రక్ష అనుకుంటారు, నిజానికి శ్రీరాముడికి సీత రక్ష అని ఎంతమందికి తెలుస్తుంది? అంటే శ్రీరాముడిని ఎన్నిసార్లు ఆమె బయటపడేసింది. అగ్ని పరీక్షకు ఒప్పుకుంది, వనవాసానికి ఒప్పుకుంది, ఇంకా చాలా చాలా వాటిట్లో ఆమె రాముడిని బయటపడేయటానికి, రక్షించటానికి చూసింది. ఆ రకంగా ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. మొత్తం శ్రీరాముడు అలా ఉన్నాడంటే కారణం సీత అని రాముడు తెలుసుకున్నాడేమో కానీ మనం అంతగా తెలుసుకోలేదేమోనని అట్లా ముగించాను ఆ కథని. సో ఇది నేను చెప్పినట్లు ఈ అధికార సంబంధాల గురించిన డిస్కోర్సు, ఆ డిస్కోర్సు ఒక డిస్కోర్స్ రూపంలోనే చేశాను. డిస్కోర్స్ ఆన్ పవర్ అండ్ టు ప్రూవ్ ద పవర్ ఆఫ్ డిస్కోర్స్. ఈ కథలు నేను రాశానని చెప్తున్నాను. మీరు ఇంకేమైనా అడిగితే, లేకపోతే ఎవరి అభిప్రాయాలైనా చెప్తే వింటాను. ఓకే, థ్యాంక్స్ ఓల్గా గారు, చాలా బాగా చెప్పారు. సో ఇప్పుడు అందరికి అవకాశం ఇచ్చే ముందు, లైక్ సుష్మా, యూ కెన్ హ్యావ్ సమ్ డిస్కషన్ దట్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్. Olga garu, it was nice meeting you and listening to you for the first time. For me personally, naku mythological characters idantha pedda parichayam ledu. It is through this book I got little familiar with this characterization of women in the mythological books and all. So nakemanpichindante, maybe ante there are 1000 versions of Ramayana, but me reference వచ్చి వాల్మీకి రామాయణం తీసుకొని రాసినట్టుగా నాకు అనిపించింది. బట్ ఒకవేళ
మీలాగా వాల్మీకి గనుక ఆలోచించి రాస్తుంటే ఇది రామాయణ అని పేరే పెట్టేవాళ్ళు కాదేమో. ఇంత మంచి ఒక దిస్ ఇస్ ద జర్నీ ఆఫ్ సీత ఇలాంటి కొన్ని కాన్వర్సేషన్స్ అందులో పెట్టి ఉంటే చాలా సారీ బాగుండేది. టు ఇంటరప్ట్. వాల్మీకి మొట్టమొదట దీనికి ఈ కావ్యానికి సీతాచరితం అని పెట్టాడు పేరు. ఓకే. తర్వాత మీలాగా అది ఆలోచించుంటే బాగుండేది. ఆహా. తర్వాత అది ఆయనే మార్చాడు. తర్వాత చాలా వెర్షన్స్ వచ్చాయి కదా. మొత్తానికి సీతాచరితం కాస్త రామాయణం అయింది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఏ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ. రాముడు ఆదర్శ పురుషుడు చెయ్యాలి కాబట్టి రాముణ్ణి, ఇది రామాయణం అయిపోయింది సీతాచరితం నుంచి. థ్యాంక్స్ ఫర్ లెటింగ్ మీ నో. నిజంగా మీరన్నట్లు నేను వాల్మీకి రామాయణాన్ని, నాకు వాల్మీకి అంటే చాలా రైటర్ గా చాలా గౌరవం. మొత్తం మనం రామాయణం, వాల్మీకి రామాయణం చదువుతుంటే చాలా చాలా అది ఒక మంచి అనుభవం. ఆయన మంచి కవి. వాల్మీకి చాలా మంచి కవి. ఎంత కవిత్వం ఉంటుందంటే ఆ పుస్తకంలో. చాలా బాగా రాసిన కావ్యం అది. ఆయన చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు చెప్పాడు, చెప్పకుండా ఉన్న విషయాలు మనం గ్రహించాలని ఆయన అనుకున్నాడు అనిపిస్తుంది నాకు. ఎందుకంటే సటిల్ గా చాలా విషయాలు వదిలేస్తాడు మాట్లాడకుండా. ఆ మాట్లాడకుండా వదిలేసిన విషయాన్ని మనం గ్రహించాలి. అట్లాగే ఇందులోనే వెనక మాటలో రాసిన సీతారాం గారు ఒక కోట్ చేశారు, సీతాకాంత్ మహాపాత్ర అని ఒరియా రైటర్ని. ఎపిక్స్ హ్యాస్ నో ఎండింగ్స్. ఎపిక్స్ కి ముగింపులు అంటూ ఉండవు. ఒక ఎపిక్ ఎక్కడ ముగుస్తుందో అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది. అంటే ఇంకా దానికి కొనసాగింపులు చాలా ఉంటాయి. అలాగే నేను వాల్మీకి మీద గౌరవంతో, ఆయన మీద నాకు అగౌరవంతోనూ అవహేళన చెయ్యాలను, అప్పటి దీన్నంతా మాకింగ్ చేయాలను, అసహించుకోవాలనో కాదు నా ఉద్దేశం. పాత్రల అంతర్మథనాన్ని చూడండి. అప్పటి రోజుల్లో ఆ పాత్రలు ఆ సిచ్యుయేషన్స్ లో ఉన్నాయి. వాటి అంతర్మథనాన్ని, అవి నేర్చుకున్న దాన్ని, నేర్చుకోవాల్సిన దాన్ని గురించి ఆలోచించండి అని చెప్పటం నా ఉద్దేశం. సారీ ఎక్కువ టైం గారు అంటే నాకు తెలియని విషయం మీరు చెప్పారు. మేబీ చాలా మందికి తెలుసుకొని ఉంటారు. థ్యాంక్ యూ. అంటే నేను పర్సనలీ కొన్ని అడగాలనుకున్నాను. అంటే ఇది చదివిన తర్వాత నాకు అనిపించిన ఒక పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచి మేబీ నాలాగా ఇంకెవరైనా అనుకోని ఉంటే ప్రాబబ్లీ దట్ విల్ హెల్ప్ దెమ్ అని చెప్పి నేను అనుకోవాలి అని అనుకున్నాను. ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి అని అంటే త్రూ అవుట్ ద ఎంటైర్ అంటే ఈ 5 కథల్లో కూడా యువర్ జక్స్టపోజింగ్ అంటే ఇట్లా ఒక ఫారెస్ట్ అండ్ కింగ్డమ్, ఈ రెండిటిని ఒక రెండు ఒకదానితో ఒకటి పోల్చి చూడడానికి, అంటే రెండు వేరు వేరేవి. ఇది ఒక సెటప్, ఇది ఒక సెటప్. విక్టిమ్స్ గా ఉన్న మహిళలు, లేకపోతే నిజంగా కూడా ఒక జీవితాన్ని తెలుసుకున్న మహిళలు ఎక్కువగా ఫారెస్ట్ ని ఇష్టపడతారు అనే ఒక మెసేజ్ అయితే నాకు అనిపించింది. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ రెడ్ త్రూ ఆల్ ఆఫ్ ది స్టోరీస్. అంటే వాళ్ళ షేర్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వాళ్ళు దే బికమ్ వైజ్. ఎక్స్పీరియన్స్ ని షేర్ చేసుకోవడము, టాకింగ్ అబౌట్ దెమ్సెల్వ్స్ ఓపెన్లీ, అలా చేసుకోవడం ద్వారా. బట్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్డ్ ఇస్ దట్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ జక్స్టపోజిషన్ ఆఫ్ అ కింగ్డమ్ అండ్ ద ఫారెస్ట్. అంటే ఇది దీని మీద మీరు మాట్లాడితే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఒక 2 థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఆఫ్టర్ ఐ ఫినిష్ దట్ మీరు ఒకేసారి చెప్తే బాగుంటుందేమో. అంటే ఇప్పుడు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే అంటే దీనికి ఉన్న లిమిటేషన్ మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు మీ నోట్ ద్వారా, దట్ ఐఎమ్ పికింగ్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ దిస్ థింగ్ అండ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు హ్యావ్ మై ఓన్ లిమిటేషన్స్ బికాస్ ఇవి ఇట్లా క్యారెక్టరైజేషన్ ఉంది, ఒక కాన్వర్జేషన్ వస్తుంది ఈ మహిళల ద్వారా అట్లాగా అని. బట్ బిఫోర్ దట్, అంటే జస్ట్ ఇన్ కేస్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు రెస్పాండ్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్. ఒకటి ఏంటంటే ఇదంతలో కూడా అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్ దెర్ ఇస్ అన్ ఇంటర్సెక్షనల్ థీమ్, అంటే అన్నిట్లో కూడా రన్ అయ్యే ఒక థీమ్ ఉంది. లైక్ యూ సెడ్ అదొకటి అథారిటీ కానీ పవర్ స్ట్రక్చర్ లో కానీ. బట్ ఇన్ ద కాన్వర్జేషన్స్ ఆల్సో నాకు ఒకటి ఏమనిపించిందంటే ఈ మహిళలు ఇండైరెక్ట్లీ దే వర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఏంటి అని అంటే ద ఎంటైర్ థింగ్ ఆఫ్ రామరాజ్యం, అంటే ఒక రాజ్యం, ఒక ఫ్యూడల్ సిస్టమ్ లో
వాళ్ళు ఎలా భాగమైపోయారు, వాళ్ళు ఎలా బాధితులుగా ఉన్నారు అని. సో వైల్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ఇట్, ఒకటి ఏంటి అని అంటే, సీత తను తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటుంది. ఈ బాధ్యతలు, భావబంధాలు అన్ని, కొడుకులను పెంచి యాజ్ అ సింగిల్ పేరెంట్, షీఈస్ ద ఓన్లీ పేరెంట్ యాజ్ ఫార్ as I think she's the only parent. She's not a single parent also. She's the only parent who brought those kids. వీళ్ళు నా పిల్లలు అనేది ఉంది తనకి. కానీ ఇంత పెంచి, మమకారంతో పెంచి తను రాజ్యానికి ఇచ్చేయాలనుకుంటుంది. కానీ తను మాత్రం తన తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటుంది. అంటే దిస్ వుమెన్హుడ్ ఆఫ్ ట్రాన్సెండింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు అ పర్సన్ విత్ అటానమీ, టు అ పర్సన్హుడ్, టు అన్ ఇండివిజువల్. అంటే ఒక మహిళగానే తనను తాను గుర్తించుకొని తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుందా, లేకపోతే నేను కూడా ఒక మనిషిని కదా, అంటే దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్, మేబీ ఇవన్నీ నాకు ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ లిబరేషన్ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ I don't know if I'm wrong if I say that the ultimate liberation would be if she had thought that womanhood నుంచి మీరు కొంచెం బయటికి వచ్చి, and as in you can question the womanhood, the essence of womanhood. అంటే అహల్య పాత్ర ద్వారా కానీ, రేణుక పాత్ర ద్వారా పాతివ్రత్యం గురించి మాట్లాడడము, ఇదంతా ఒక మహిళ చుట్టూ బిగించుకున్న ఉచ్చులు లాగానే ఉన్నాయి. దాన్ని ఒకవేళ షాకిల్ చేస్తే ఒక పర్సన్ హుడ్ కి వెళ్ళిపోయి షీ కెన్ టేక్ హర్ ఓన్ డెసిషన్ ఆఫ్ సేయింగ్ దట్ ఈ పిల్లలు నేను పెంచిన వాళ్ళు నా దగ్గర ఎందుకు ఉండకూడదు అనే ప్రశ్న తనకు తారసపడి ఉంటే ఎట్లా ఉండేది. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ యూ టు రెస్పాండ్ ఆన్ ఇట్. అండ్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇస్, కెన్ ఐ షేర్ మై స్క్రీన్ ఫర్ వన్స్? Just a minute. Is my screen visible? Am I ఒకటి నేను షేర్ చేస్తున్నాను. Yes, it's visible. This is it says she's an Iranian author, but she's actually Iranian American author. She is Sahar Dalajani. She's saying, I was born in an Iranian prison. My parents were held in their jails. My uncle times of the Iranian regime that I haven't lived, maimed, killed, their homes in ruins. If your vision of liberation comes only through the destruction of innocent lives, then it is not freedom you're after. అంటే బికాస్ మీ బుక్ చదివిన తర్వాత ఐ గాట్ సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ ఒక కంటెన్షన్, చాలా హ్యాపీగా, అరే ఈ పాత్ర ఇలా అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో నాకు సీత ఇట్లా అంటే బాగుండేది రాముణ్ణి అలా కూడా అనిపించింది. ఇదంతా నువ్వు చిన్నపిల్లవి అని చెప్పి ముద్దు పెడితే చిన్నపిల్లకి ఎందుకు ముద్దు పెడుతున్నావు అలా అనిపించింది నాకు. ఇదంతా నువ్వు చిన్నపిల్లవి సీత, అహల్య గురించి చెప్పేటప్పుడు ఇదంతా నువ్వు చాలా చిన్నపిల్లవి కదా సీత, నీకెందుకు అని ముద్దు పెట్టి తనని సైలెన్స్ చేస్తాడు. మరి చిన్నపిల్లకి ఎందుకు ముద్దు పెట్టావు, అలా రెస్పాండ్ అయితే బాగుండే సీత కదా, అలా అనిపించింది నాకు. అంటే దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఐ లివ్డ్ ఇన్ దిస్ బుక్. నేను నిజంగా ఆ బుక్ లో ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నట్టుగానే ఫీల్ అయ్యాను, అంత ఎంగేజింగ్ గా మీరు ఆ బుక్ రాశారు. సో అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో కొందరు ఇలా రెస్పాండ్ అయితే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది మనం ఆ బుక్ లో నిజంగా జీవించినప్పుడు. సో ఈ బుక్ చదివినప్పుడు నాకు అంటే ద కంటెంపరీ వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ బుక్, ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఒక యుద్ధ సమయం కదా, సో అందులో ఎస్పెషలీ ద ఏజెన్సీ లెస్ పీపుల్, ఎనీబడి, మీరు ఒక పవర్ స్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడారు, అధికారం ఒక స్ట్రక్చర్ గా వచ్చినప్పుడు, ఒక హెజమోనీ అధికారంగా ఉన్నప్పుడు దేర్ ఆర్ ఓన్లీ సర్టెన్, ఒక పిరమిడ్ షేప్ లో ఉన్నప్పుడు కొంతమంది అధికారంతో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కొంతమంది దగ్గర అధికారం ఉండకుండా చూస్తూ ఉంటారు. సో అలాంటి వాళ్ళు దే కుడ్ బి ద మార్జినలైజ్డ్ సెక్షన్స్ బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్, కమ్యూనిటీ, జెండర్, సెక్షువాలిటీ అండ్ ఆల్ ద ఆల్ ద underprivileged, అంటే ఐ డోంట్ సే underprivileged, బట్ దే వర్ పుష్ టు ద మార్జిన్స్. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అధికారం వాళ్ళ దగ్గర ఉండకుండా చూసుకునే కొన్ని సెక్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఒక యుద్ధ కాలంలో ఒక ఇరానియన్ అమెరికన్ ఆథర్, బీయింగ్ అ ఉమెన్ ఆథర్ హర్సెల్ఫ్, షీ సేస్ ఇఫ్ యూర్ డిస్ట్రక్టింగ్ సమ్ ఇన్నసెంట్ లైఫ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ లిబరేషన్. సో at the end of the day, what could you I don't want you to defend, but how will you respond to this kind of liberation is what I wanted to know. And like I made a previous point, how this transition or the transcending from womanhood to a personhood would actually
address the victimhood or the humiliation that Surpanaka had to face. Because this is like the conversation between humiliation and dignity that is happening. Yes, Volga Garu, I hope you will respond and ఓకే సుష్మా, మీ ప్రశ్నల్లో మొట్టమొదటి ప్రశ్న ఫారెస్ట్ అండ్ ఇది కదా కింగ్డమ్, ఆ రెండింటిని జెక్స్టపోజ్ చేయటమే కాదు, ఫారెస్ట్లో దొరికినంత ఫ్రీడమ్ కానీ లిబరేషన్ కానీ కింగ్డమ్లో దొరకదు. ఎందుకంటే రాజ్యం అనేటటువంటిది శాసించటానికని పుట్టినటువంటి ఒక యంత్రాంగం. మనుషుల్ని, వాళ్ళ ప్రవర్తనల్ని, నీతి నియమాల్ని, ప్రతి దాన్ని శాసించటానికే పుట్టినటువంటి ఒక యంత్రాంగం. అక్కడ అది తప్ప వేరే వాటికి చోటు ఉండదు. అరణ్యం అనేది ఒక ఫ్రీడమ్కి, అక్కడ ఉండేటటువంటి ప్రకృతికి, స్వచ్ఛతకి, ఒక నిర్మలత్వానికి, వీటన్నింటికి ప్రతీకగా నేను ఈ పుస్తకంలో తీసుకున్నాను. అట్లా ఈ రెండింటికి మధ్య ప్రతి కథలోనూ అడవి ఉంటుంది, రాజ్యము ఉంటుంది. ఆ రాజ్యం గురించి, రాజ్యాన్ని త్యజించాలనుకున్నప్పుడు, రాజ్యం నుంచి వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు పడే స్ట్రగుల్ పురుషులు పడుతుంటే, సీత నిజానికి మొట్టమొదట ఇద్దరు అరణ్యవాసానికి వెళ్ళినప్పుడు చాలా హాయిగానే ఉంటుంది. అది ఎందుకు అనంటే అడవులంటే, ప్రకృతి అంటే ఆవిడకి ఇష్టం. ఆ అడవుల్లో ఆవిడ 13 ఏళ్ళు చాలా హాయిగానే జీవించింది. అట్లా ఎవరైనా సరే ఒక అధికార యంత్రాంగం కర్కశంగా, నిర్దాక్షిణ్యంగా పాలించేటటువంటి రాజ్యంలో కంటే ఆ నియమ నిబంధనలకు అంతగా చోటు లేనటువంటి ఒక ప్రకృతి సూత్రాలు మాత్రమే శాసించేటటువంటి అరణ్యాలని మనం పోగొట్టుకుంటున్నాం అనేటటువంటి ఒక బాధ నాలో ఉంది. అరణ్యాలని పోగొట్టుకుంటున్నాము. అరణ్యంలో ఉండేటటువంటి సంస్కృతిని చిన్నచూపు చూడటం ఎప్పుడో నేర్చుకున్నాము. వాళ్ళంతా నాగరికులని, వాళ్ళకి ఏం తెలియదని, మనం చాలా నాగరికులమని, ఇవంతా చాలా నేర్చేసుకున్నాం. దీని గురించి నేను ఇటీవల వచ్చినటువంటి ఆన్ ది బ్యాంక్స్ ఆఫ్ పంపా తీరంలో చాలా వివరంగా డిస్కస్ చేశాను, శబరి పాత్ర ద్వారా, రామాయణమే మళ్ళా. అట్లా రాజ్యానికి అరణ్యానికి మధ్య అది తేడా గనక మనం గమనించటం మొదలు పెడితే, రాజ్యం ఎలా ఉండాలి, అధికారాన్ని వీలైనంత తగ్గించుకొని ఎలా బతకాలి అనేది ఆలోచిస్తారేమో అనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశం. అందువల్లే బాధితులైన స్త్రీలందరూ అడవులనే ఆశ్రయించాల్సి వచ్చింది. అహల్య అడవుల్లోనే ఉంది, సీత అడవులకే వెళ్ళింది, రేణుక అడవిలో మొదటి నుంచి తను ముని భార్య కాబట్టి అడవిలోనే ఉంది. ఊర్మిళ అంతఃపురంలో ఉన్న అంతఃపుర అధికారాలకి దూరంగా ఉంది. అట్లా స్త్రీలందరూ ఆ అధికారం అనేదాన్ని తమ కలిగించినటువంటి భయంకరమైన అనుభవాల్ని తలుచుకుని దానికి దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించారు. ఇక రెండవది పర్సన్హుడ్. ఇక్కడ తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాను అని సీత అనటంలో ఒక సటిల్నెస్, ఒక దీన్ని చూపించాను. నిజానికి సీత తల్లి భూదేవి అని, భూమిలో దొరికింది ఆవిడ. భూమి, సీత తల్లి ఎవరు అంటే భూమి అంటే మొత్తం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు ఆవిడ. నేను తల్లి దగ్గరికి వెళ్తానంటే వెళ్ళి తల్లి నిజంగా సినిమాల్లో లాగా భూమాత ప్రత్యక్షం అవుతుందని, ఆవిడకో ఇల్లు ఉంటుందని, ఆ ఇంట్లో సీత ఉంటుందని కాదు. నేను నా తల్లి అయినటువంటి ఈ భూమి మీద సంచారం చేస్తూ గడుపుతాననుకోవచ్చు. అలాగే
సమాగమం కథలో ఉంటుంది. తర్వాత నేను నా తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాను అని అంటే శూర్పణఖ చెప్తుంది, నీ తల్లికి అంతా నీ తల్లే. రాముడు కూడా అనేక సార్లు అంటాడు, అంతా నీ నీ తల్లే కదా, నీ తల్లికి నా ఉద్యానవనమంతా అందమైనటువంటి ప్రదేశం ఇంకో చోట ఉండదు, అందువల్ల ఇక్కడికి రా అన్నట్లుగా మాట్లాడుతుంది. సో సీత ఎక్కడికి వెళ్తుంది అనేది కాదు, ఆవిడ ఒక వ్యక్తిత్వాన్ని సంచరించుకుంది. దాన్ని ఇట్లా చెప్పటం మూలంగా, అంటే నా తల్లి దగ్గరికి వెళ్తున్నాను అని ఒరిజినల్ టెక్స్ట్కి దగ్గరగాను, పాఠకులు మరీ ఈవిడ చాలా రాడికల్గా నేను ఎక్కడికో ఏంటో చేస్తుంది అన్నట్లుగా కాకుండా కొంచెం ఆలోచించటానికి వీలుగా ఉంటుంది. అందుకని నేను దాన్ని విప్పి కూడా చాలా చోట్ల చెప్పాను. భూమి సీత తల్లి, ఈ మొత్తం సీతకు తల్లే, ఈ మొత్తం భూమి అంతా సీతకు తల్లే అనే విషయం ఆవిడ ఎక్కడికి వెళ్ళినా తల్లి దగ్గర ఉన్నట్లే, ఏమన్నా అరణ్యంలో ఉన్నా కానీ అది పూర్తిగా అన్నిటినీ వదిలేసి తల్లి దగ్గరికి వెళ్తాను అనటంలో ఆవిడ ఈ బంధాలన్నిటినీ తెంచుకుని స్వేచ్ఛగా తన వ్యక్తిత్వంతో ఈ ప్రపంచంలోకి వెళ్తోంది అని చెప్పటం సింబాలిక్గా, అదొకటి. తర్వాత నువ్వు అడిగింది లాస్ట్ది ఏంటమ్మా సుష్మా? సారీ మ్యామ్, నేను లాస్ట్ లో అడిగింది ఏంటంటే ఈ యుద్ధ కాలంలో యుద్ధ కాలంలో కదా, యుద్ధాలు రామాయణ యుద్ధము జరిగింది, అంతా నాశనమైన తర్వాత కానీ యుద్ధాలు మనుషుల్ని మేల్కొల్పవు. అంటే ఈ అధికారం ఉన్నప్పుడు దానికే మొదటి పీఠ అయినప్పుడు, ఇప్పుడు ప్రపంచాధిపత్యం కోసం జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధాలు, ఈ యుద్ధాన్ని మనం స్త్రీలం ఎప్పుడు గట్టిగా వ్యతిరేకించాలి. యుద్ధం అనేటటువంటిది రకరకాలుగా చేయొచ్చు, కేవలం ఈ మారణాయుధాలతోనూ అవతలి వ్యక్తుల్ని చంపటంతోనే కాదు, వేరే రకమైనటువంటి యుద్ధాలు కూడా చెయ్యొచ్చు. అది ప్రపంచానికి కొంతమంది చూపించిన బుద్ధుడు లేకపోతే గాంధీ ఎట్లా ఆ యుద్ధాలు మాత్రం తప్పట్లేదు. ఐ కంప్లీట్లీ అగ్రీ విత్ దట్ పోయెట్ ఆర్ ఇరానియన్ పోయెట్ ఐ థింక్. సో యుద్ధం విధ్వంసాన్నితో ఏమీ మనం సాధించలేము. మనుషులు చంపుకునేటటువంటి కనీసం ఒక శత్రువో ఒక పగో ఒక కోపమో కూడా లేకుండా అమాయకులందరినీ బలి తీసుకునేటటువంటి యుద్ధాలు ఎందుకు జరుగుతాయి అనేటటువంటిది కూడా నేను పంపా తీరంలో డిస్కస్ చేశాను, ఆ యుద్ధం ఎలాంటిది అనేది. అట్లాగే యశోబుద్ధ నా ఇంకొక నవల, అందులో ఏజెన్సీని, విమెన్స్ ఏజెన్సీని ప్రధానమైనటువంటి విక్టిమ్హుడ్ కాకుండా ఏజెంట్స్ గా ఉండటాన్ని ఈ సమాజం సహించలేక వాళ్ళని ఎప్పుడు విక్టిమ్స్ గానే పోర్ట్రే చేస్తుంది. ఉదాహరణకి యశోధరని అలా పోర్ట్రే చేసింది. నిజానికి యశోధర ఒక ఏజెన్సీతో, ఆవిడకు ఒక పూనికతో బుద్ధుడికి సిద్ధార్థుడికి సహాయపడి సిద్ధార్థుడు వెళ్ళిపోవటానికి తను సహకరించింది అనే దయంతో చెప్పాను. విమెన్స్ ఏజెన్సీ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ మై స్టోరీస్. ఏజెన్సీ తర్వాత సిస్టర్హుడ్, ఈ రెండింటిని నేను నా కథల్లో ఎక్కువ హైలైట్ చేయటానికి, స్ట్రెస్ చేయటానికి, నొక్కి చెప్పటానికి నేను ప్రయత్నిస్తుంటాను. Thank you. Now we are opening it for the Q&A and comments. If anyone has any questions, like మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లైక్ అప్పుడు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అడగచ్చు. Can I go, Chandra? Yes.
Olga garu, thank you for joining us. It's really a wonderful session. మీరు చెప్పింది అండ్ నాకు రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్, పర్టికులర్లీ రిగార్డింగ్ జస్ట్ వాంట్ టు రీకలెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ యశోధర బుక్ ఐ రెడ్ ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. అందులో నాకు ఒకటి నచ్చింది, చాలా నచ్చింది ఏంటంటే, అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ ఇన్ కంటెంపరీ టైమ్స్, ఎట్లా ఉమెన్ ఇంటలెక్చువాలిటీని దే వుడ్ ఎప్పుడైతే యశోధర తన ఇంటికి వెళ్తుందో పెళ్ళైన తర్వాత, వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే తన తండ్రిని తను ప్రశ్నిస్తుందో, వాళ్ళ అమ్మని తండ్రిని, ఆ రాజ్యంలో జరిగిన థింగ్స్ని, ఆ బలి ఏదైతే పశుబలిని ప్రశ్నిస్తుందో, వెంటనే వాళ్ళు ఎట్లయితే ఈ ఇంటలెక్చువాలిటీని, ఉమెన్ ఇంటలెక్చువల్ని వుడ్ పోర్ట్రేట్ యాజ్ దెయ్యం పట్టింది అన్నట్టు ఒక రూమ్ లో బంధించడం, దట్ స్టిల్ దేర్ ఇన్ మెనీ రూరల్ విలేజెస్, యూనో. ఉమెన్ ఇంటలెక్చువాలిటీ కానీ, వాళ్ళ ఓపెన్నెస్, ఏజెన్సీ, ఫ్రీడమ్, దిల్ స్టిల్ పోర్ట్రేట్ యాజ్, యూనో, ఈమెకి దెయ్యం పట్టింది, ఈమెకి లేదా అమ్మోరు వచ్చింది, దెయ్యం పట్టింది, దిల్ స్టిల్ పుట్ ఇట్ యాజ్ దట్. మీరు ఇప్పుడు యశోధర బుక్ గురించి చెప్పిన, ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రికలెక్ట్ దాట్. Second thing, ma'am, when you write this book, you know, Ramudu Manchi Baludu, this is one word I think everybody here would have heard this in our childhood. Man school textbooks lo, Telugu textbooks nunchi, this is something that they have put it towards as like Ramudu Manchi Baludu, or there are many shops nearby us. There's somebody in our flat, in our community, named with Rama, and this is so sensitive that, you know, చిన్నప్పటి నుంచి మనకు we were taught not to even, you know, look at from critical perspective. But ma'am, during your time, these 5 first stories were written for a paper. There was that sense in social, you know, in society, ఈ స్టోరీస్ యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదా, or when you pitched it to publisher, did they accept it at the first phase? Because it's so sensitive line, though you did not vilify or it, since you told us, but do you think that, you know, what had been at the publisher aspect, and ఇప్పుడు current times lo, there's a lot of intolerance growing against, you know, anybody who is speaking on the aspects of religion, caste, such as this. Do you think that what has changed from your perspective? You have been writing this. And one more question, ma'am. ఈ 5 క్యారెక్టర్స్, ఉమెన్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, బీట్ శూర్పణఖ ఆర్ అహల్య ఆర్ ఉర్మిళ ఆర్ సీత, ఐ వాజ్ డిస్కసింగ్ దిస్ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ ఎర్లియర్ లాస్ట్ డే. ప్రతి ఒక్కరికి దే ఆర్ ఫైండింగ్ ఫర్ లిబరేషన్ ఆర్ పీస్ ఆర్ సొలైస్ ఇన్ ఫారెస్ట్. వై డింట్ దే రెబెల్? ఐ మీన్, వాజ్ ఇట్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ పవర్ అండ్ ద వైలెన్స్ దట్ has inflicted on them? వాళ్ళు ఎందుకు you didn't, why didn't they rebel, and why were they like very peaceful? And that, what was your thoughts on that when you were writing this? Did you had this thing in your mind while you were writing this, ma'am? Hello, ma'am. హలో, వినిపిస్తుందా? Yes. మీరు యశోధర్ గురించి చెప్పిన మాట నిజమే. పిచ్చిదని అంటారు, గ్రామాల్లోనే కాదు, ఇవాళ కొంచెం ఎక్కువగా ఆలోచించి మాట్లాడేటటువంటి ఇంటలెక్చువల్స్ని యూనివర్సిటీస్లోను, తర్వాత ఇంకా మిగిలిన ఆఫీసుల్లోనూ చాలా చోట్ల కాస్త పిచ్చుందిలే, కాస్త లూజ్లే, కాస్త మెంటల్లే అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు రెబెల్ అయ్యే వాళ్ళని, ఇంటలెక్చువల్గా ఉండే వాళ్ళని. సో అది ఆ రోజుల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నది. ఒక రాజ్య కుటుంబాలు అనుకున్నటువంటి వాటిట్లో కూడా అది ఉండి, అసలు ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి స్త్రీలకు ప్రవేశమే లేదు. అది ఆ మార్గం సరైంది కాదు, అదంతా వేరే విషయం. అది వాళ్ళు తేల్చుకోవాలి ప్రవేశించిన తర్వాత. అసలు ప్రవేశమే లేకుండా ఉన్నప్పుడు యశోధర దానికోసం మాట్లాడి ఏజెన్సీ తీసుకుంది అని చెప్పడం నాకు అందులో ఉద్దేశం. ఆ తర్వాత నేను ఈ 5 కథలు రాసినప్పుడు దీని మీద పెద్ద వ్యతిరేకత ఎవరు రాలేదు, ఎవరు వ్యక్తం చేయలేదు. నిజానికి మృణ్మయనాథం కథ వచ్చిన రోజు, పబ్లిష్ అయిన రోజు ఆంధ్రజ్యోతిలో చాలా సంప్రదాయపరులైనటువంటి రచయితలు, పేరేంటి, చాలా సంప్రదాయపరులు, ఆ కావ్యాలలో మునిగి తేలేటటువంటి వాళ్ళు కూడా నాకు ఫోన్ చేసి
చాలా బాగా రాసావు ఈ కథని, చాలా బాగుంది అని చెప్పారు. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది, వాళ్ళు ఫోన్ నాకు ఇలా చేయటం ఏంటా అని. అయితే నేను రామాయణంలో ఉన్నటువంటి పాత్రల్ని ఎక్కడ ఔచిత్య భంగం చేయలే. మీ మూడవ ప్రశ్నకు కూడా సమాధానం ఇదే. వాళ్ళని గనక రెబెల్ అయినట్లు గనక నేను చిత్రించుంటే ఈ కథలు ఇంతగా అందరూ ఆదరించే వాళ్ళు కాదేమో. వాళ్ళు తమ రెబెల్ని చాలా ఒక సటిల్నెస్ తోనూ ఒక ఇంట్రాస్పెక్షన్ తోనూ ఉన్నారు. అంటే ఆ కాలంలో అంతవరకే సాధ్యం. మామూలుగా మనం రాయొచ్చు, సీత అగ్ని పరీక్ష అప్పుడు ఏమైనా అడగొచ్చు రాముణ్ణి, ఎంత తిరుగుబాటు అన్నా చెయ్యొచ్చు. కానీ వాల్మీకి అలా రాయలేదు. వాల్మీకి సీత అప్పుడు కూడా భర్తకు సహకరించింది అంటే ఆ రోజుల్లో సీత లాంటి వ్యక్తి, రాముణ్ణి ఎంతో ప్రేమించే వ్యక్తి రాముణ్ణి కాపాడాలి అనే అనుకుంటుంది. దాన్ని నేను పూర్తిగా మార్చాలని అనుకోలే. అయితే అన్ని పరీక్షలు అయిన తర్వాత ఆవిడికి తను రాముడి ప్రేమ నుంచి, రాముడి నుంచి విముక్తి చెందాలి అనిపించటం ఒక సహజ పరిణామంగా వచ్చింది. ఆ సహజ పరిణామంగా రావటం వల్లనే ఈ కథలకి యాక్సెప్టెన్స్ దొరికింది. ఈ కథల గురించి చర్చ జరుగుతున్నది. వాటిని ఎగతాళి చేయటం కానీ, వాటికి పాత్రలకు లేని అప్పట్లో కవి రాయని గుణాలని ఆపాదించటం కానీ చెయ్యకుండా ఉండటానికే వీలైనంత వరకు ప్రయత్నించాను. ఆ పాత్రల్ని వాల్మీకి ఎలా చిత్రీకరించాడో అలా దాన్ని అలా అట్టిపెట్టుకుంటూ ఒక సహజ పరిణామ క్రమంలో వాటిట్లో వచ్చిన మార్పుని చిత్రీకరించాను. రెబెల్గా ఉండటం అంటే కొంతమంది రాశారనుకుంటాను, రెబెల్గా ఉన్నట్లు లేకపోతే ఎగతాళిగా చేసినట్లు, అసలు పాత్రలన్నింటినీ ఎగతాళి చేస్తూను రామాయణాన్ని మొత్తంగా అట్లాంటప్పుడు వ్యతిరేకత వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి వ్యతిరేకత కాదు కావాల్సింది, మనం చెప్పే పాయింట్ని అందరూ అంగీకరించడం. అవును, విమెన్ సెక్షువాలిటీలో ఇంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, ఇంత రాజకీయం ఉంది అనేది అందరి చేత అంగీకరింపజేయటం నా ఉద్దేశం. కానీ రామాయణం పనికిరాంది, లేకపోతే దాన్ని అవతల పారేయండి, అది చేయండి, ఇచ్చేయండి అని దాని మీద వ్యతిరేకత రేకెత్తించడం ఆ ఉద్దేశం నాకు అసలు లేదు. ఎందుకంటే దాన్ని కొన్ని కోట్ల మంది దాన్ని కథలుగానో ఎట్లా కొట్లా విని ఉన్నారు. వాళ్ళకుండే అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. రకరకాల జానపద రామాయణాలు విన్న వాళ్ళకి ఒక రకమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. సో ఆ అభిప్రాయాలని గౌరవిస్తూనే, కవి అభిప్రాయాన్ని గౌరవిస్తూ, కవి చిత్రణని గౌరవిస్తూ, ఇంతవరకు ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి విశ్వాసాలని కంప్లీట్గా పెళ్ళగించకుండా ఆలోచనలో పడేయటం, అవును కదా ఇది నిజం కదా అని వాళ్ళల్లో వాళ్ళని ఆలోచింపజేసుకోవటం అనేదే నా కథా ప్రయోజనం. ఆ ప్రయోజనం నెరవేరింది దీని మూలాన. ఇంకొకటి మీరు ఏదో అన్నారు, అలాగే ఇందాక సుష్మా కూడా అన్నది, నువ్వు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు అని ముద్దు పెట్టుకుంటున్నప్పుడు, చిన్నపిల్లవి అన్నప్పుడు చిన్నపిల్లని మరి ముద్దు పెట్టుకుంటావేంటి అని సీత అనదు. అప్పుడున్న ఆ రోజున్న పరిస్థితి, అప్పుడు రాముడి మీద ఆవిడకున్న ప్రేమ, వాళ్ళ కలయిక, ఈ మొత్తంలో ఏ మాటలు మాట్లాడితే ఔచిత్యంగా ఉంటుంది, పాఠకులు ఏ మాటలు మాట్లాడిస్తే కన్విన్స్ అవుతారు, అవును ఇలాగే జరుగుంటుంది అసలు అని అనుకుంటారు అనేది ఒక బాధ్యతాయుతమైన రచయితగా నేను రాశాను. ఎందుకంటే ఇలాంటి కథలు తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఉన్న రచయితగా ఉన్న స్వేచ్ఛతో పాటు ఒక బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. ఆ బాధ్యతను కూడా మనం గౌరవించాలి. మనకి స్వేచ్ఛ ఉన్నది అని అనుకుని చాలా ఇది కాకుండా మనకు ఒక బాధ్యత కూడా ఉంది, ప్రజలకి ఏం చెప్తున్నాం, దీనివల్ల ఏ ఫలితాలు వస్తాయి అని ఆలోచించుకునే బాధ్యత కూడా ఉందని నేను నమ్ముతాను. అందరూ అలా నమ్మాలనేం లేదు. భావ వ్యక్తీకరణలో
ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది. నా వ్యక్తీకరణ ఇలా ఉంటుంది. స్వేచ్ఛ, బాధ్యత ఈ రెండు సమతూకంగా ఉండాలి అని చెప్పి నేను అనుకుంటాను. అందువల్ల వాళ్ళని రెబెల్స్ లాగా చిత్రించటం అనేది నేను అంటే అవుట్ రైట్ రెబెల్స్ లాగా. వాళ్ళు చేసింది తిరుగుబాటే. ప్రతి వాళ్ళు అహల్య మాటలు వింటే ఆవిడలో ఎంత తిరుగుబాటు భావాలుంటే వాటన్నిటినీ వివేకంగా మార్చుకుని అలా మాట్లాడగలుగుతుంది. ఎంతో తిరుగుబాటు చెయ్యకపోతే అహల్యకి ఆ వివేకం కలగదు. ఆ వివేకంతో ఆవిడ మాట్లాడిన మాటలనే నేను పాఠకుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను. ఎందుకంటే వాటిట్లో సారాంశం అంతా ఉంది కాబట్టి. సారాంశం లేకుండా ఎంత రాసినా ప్రయోజనం ఉండదు అని నా ఉద్దేశం, నా రచనా పద్ధతి అది. గాట్ ఇట్ మ్యామ్. Chandra, there's a question. మ్యామ్ ఒక క్వశ్చన్ చార్ట్ లో ఉంది, నేను మీకు అది చదివి వినిపిస్తాను. అలాగే. నీలి మేఘాలు @30 అప్పుడు మిమ్మల్ని కలవడం సంతోషం. ఈ ప్రశ్న అర్పినా జయలక్ష్మి నుంచి. ఎవరు సత్యం వారిది, సత్యాలు నిర్ణయించగల శక్తి ఈ లోకంలో ఎవరికైనా ఉందా? ఇది కాస్త ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. సత్య అసత్యాలు అది సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీనే నిజంగానే. అంటే ఎవరి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి వాళ్ళు ట్రూత్ని చూడటానికి ఈ సమాజంలో అలవాటు పడ్డాం. అల్టిమేట్ ట్రూత్ అంటూ ఏముండదు, రిలేటివ్. ప్రతిదీ కూడా రిలేటివ్ గానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు అహల్య కథే తీసుకుంటే అహల్య కథని విశ్వామిత్రుడు ఒక రకంగా చెప్పాడు, గౌతముడు ఒక రకంగా అర్థం చేసుకున్నాడు, కౌసల్య పాపం ఆవిడికి ఏం తెలియదమ్మా అనుకుంటుంది. ఇన్ని రోజుల నుంచి మొత్తం ప్రపంచం అంతా కూడా ఈ ప్రశ్న అడుగుకుంటూనే ఉంది. ఎవరిని వాళ్ళో పక్క వాళ్ళను ఆ కథ చదివినప్పుడు, అహల్యను తలుచుకున్నప్పుడు అహల్యకి తెలుసా తెలియదా, భర్త రూపంలో వచ్చింది ఇంద్రుడు అనే విషయం అహల్యకి తెలిసి సహకరించిందా, తెలియక లొంగి అలా చేసిందా అనేది ప్రతి వాళ్ళు ఇప్పటికీ అడుగుతుంటారు. అయితే అందులో సత్యం ఉందా, ఇందులో సత్యం ఉందా అనేటటువంటిది ఎవరూ తేల్చలేరు. ఎవరైనా తేల్చగలరా? ఎవరు చెప్పలేరు. అది అహల్య దాన్ని ధైర్యంగా చెప్పింది. సత్యాలు ఎవరు తేల్చలేరు, ఎవరి సత్యం వాళ్ళకు ఉంటుంది అని. అందుకే ఆ ప్రశ్నకి చివర్లో కూడా నేను చెప్పమంటావా అని అంటే అస్సలు జరిగింది ఏంటి అనేది ఆవిడికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. మిగిలిన లోకం అంతా రకరకాలుగా అనుకుంటుంది, కానీ అసలు జరిగింది ఆవిడికి తెలిసి ఉంటే అది చెప్పమంటావంటే దానికి అర్థం లేదు అంటుంది సీత. అంటే ఆ సత్యానికి ఏం అర్థం ఉంది? అల్టిమేట్ ట్రూత్ అనేటటువంటిదా అనేది ఏమీ ఉండదు. ట్రూత్ ఈజ్ రిలేటివ్. ప్రతి వ్యక్తి తన పరిస్థితులను బట్టి ఇది సత్యం అని నమ్ముతూ ఉంటారు. అది కొన్ని అంటే అవి ఫ్యాక్చువల్ విషయాల గురించి. ఇది ఏదో ఇప్పుడు ఉదాహరణకి వీళ్ళు దోపిడీ చేస్తున్నారు అంటే అందులో ఇంకా సత్యం అసత్యం ఏమీ ఉండదు. అలాంటి విషయాల గురించి కాకుండా ముఖ్యంగా స్త్రీల సెక్షువాలిటీ వీటికి సంబంధించి అది అనవసరమైనటువంటి చర్చ, విచారణ అనేది. అందుకే దాన్ని విచారించటము, అందులో నిజమేమిటి అబద్ధం ఏమిటి అనేది ఆ ఆడదాన్ని బోన్లో నిలబెట్టి అడగటము, అది ముఖ్యంగా ఆ కథలో ఎందుకు ఆ వాక్యం వచ్చింది అంటే అది స్త్రీల సెక్షువాలిటీ గురించినటువంటి కథ. అదే గనక దోపిడీ గురించో ఈ వర్గాల గురించో అయితే అది రాకపోవచ్చు. అహల్య చెప్పింది కూడా ఆ సందర్భంలో. ఓకే, గిరిధర్ గారు మీరు మాట్లాడచ్చు. హలో, am I audible? yes అండి, వినిపిస్తుంది. నమస్కారం ఉల్కా గారు. నేను నౌ ఐఎమ్ 51. చాలా ఏళ్ల క్రితం మా మదర్ వాళ్ళు చదువుతున్నప్పుడు నేను చూశాను. లెట్ మీ కమ్ టు ది క్వశ్చన్ డైరెక్ట్లీ. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కంటే ఎక్కువ నేను
ఓల్గా గారి పేరు, వారు రాసిన బుక్స్, వాటి స్టోరీస్ కొన్ని చదివాను కానీ విముక్త మాత్రం ఈ మధ్య కాలంలో హైదరాబాద్ బుక్ ఫేర్ అప్పుడు కొనుక్కున్నాను. అది చదువుతుంటే ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఇట్. అంటే ఒక రోజులోనే నైట్ 2:00 దాకా కూర్చొని అన్ని చదివేశాను. తర్వాత ఒక్కొక్కటి కూడా చదవడం జరిగింది. సో దట్ వాజ్ వెరీ మచ్ షీఈ్ మై మదర్ అడ్జసెంట్ టు మీ. నమస్కారం. సో నమస్కారం. నమస్కారం అండి. నమస్కారం. So she's following the total discussion. Even my sisters are also following it. So ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే నేను ఒక్కొక్కటి చదువుతున్నప్పుడు మీరు స్టోరీస్ రాశారు, మీరు పర్స్పెక్టివ్ ఇన్సెప్ట్ చెప్పారు. బట్ నాకు సంబంధించిన ఒక 2-3 చిన్న డౌట్లు ఉన్నాయి, వీటికి సంబంధించి అడుగుతాను. ఒకటండి, ఇప్పుడు అహల్య తన మెచ్యూరిటీ, శీలం అంటే ఏంటి అని ఈ రోజు కాలంలో మాట్లాడుకునే విషయాలను ఆనాడే తను చాలా చక్కగా నిలదీసింది. అంటే శీలం ఎలా ఉండాలి, అది కేవలం మహిళలకేనా, దాని విలువ ఏంటి అనేది, మగవాళ్ళకి ఆ విషయంలో బాధ్యత లేదా అనే పాయింట్. మరి అది అన్ని సంస్కృతుల్లో కూడా అలాగే ఉందా, అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఉందా అనేది ఒక పాయింట్ అండి. రెండోది, రేణుక కొడుకు రాముడితో కంపేర్ చేశారు. అంటే పితృవాక్య పాలన అనే మాట వచ్చింది దాంట్లో. పితృవాక్య పరిపాలన అనే ఒక పాయింట్ తో బంధితుడు ఎట్లా అయ్యాడో, ఇక్కడ రేణుక కొడుకు కూడా గొప్ప వ్యక్తే కదా ఆ పర్టికులర్ పరిస్థితుల్లో. సో ఇది ఒక రెండో పాయింట్. మూడోది, రాముడి పిల్లలను అంటే లవకుశులకు సంబంధించి సీత తయారు చేసిన తర్వాత చివర్లో ఒక మాట అంటుంది, వెళ్ళిపోయేటప్పుడు వాళ్ళిద్దరూ రాజప్రసాదానికే వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళు కూడా ఆయన కొడుకులే, మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళు రాజ్యాన్ని తీసుకొని వెళ్లాల్సిన వాళ్ళే. అంటే ఒక రకమైన నిర్వేదమా, మరి అది వాళ్ళకి అది తప్పదు అని అనుకుంటుందా అనేది. చివరి పాయింట్ నాకు కొంచెం టచ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటంటే, శూర్పణఖ అందం గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది, ఊర్మిళ సత్యం గురించి అధ్యయనం చేస్తుంది, వాళ్ళకై వాళ్ళు. ఈ ప్రాసెస్ లో విద్య ఆ రోజు అవైలబుల్ లేదా, అంటే శాస్త్రాలు కానీ విద్య కానీ మహిళలకు కాస్త దూరంగా ఉండేదా, నిజంగా వాళ్లే రాయడం కానీ వాళ్లే చదవడం కానీ వాళ్లే అసలు కరికులం తయారు చేసి ఉంటే ఇవాళ మహిళ పరిస్థితి ఈ రకంగా ఉండేదా, ఆనాడు కానీ ఇవాళ కానీ. ఇప్పుడు వస్తున్న పరిస్థితులు వేరు. బట్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ నాకు ఉండింది. థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. మీరు విషయాలు చాలా రేకెత్తిచ్చారు. శీలం విషయం అప్పటికి ఇప్పటికి కూడా పరిస్థితులు పెద్దగా ఏమి మారలేదు. అహల్య అంత పరిణితి చెందటానికి ఆవిడకు ఉన్నటువంటి అనుభవాలే కారణం. అనుభవాల వల్ల, చూసిన పరిసరాల ప్రభావం వల్ల, నివసించే పరిసరాల వల్ల మనుషులకి జ్ఞానం అనండి, వివేకం అనండి వస్తుంది. మీరు అదే మళ్ళా చివరిగా కూడా అన్నారు, ఆ రోజుల్లో విద్య ఉందా, చదువు ఉందా అని. ఆ రోజుల్లో ఉండే చదువు ఇప్పట్లాగా ఉండేది కాదు. వేరే రకంగా మనుషుల విషయాల్ని తెలుసుకునేవాళ్ళు. చాలా ఈ మధ్య ఒక లిటరరీ మీట్ లో జరిగిన విషయం చెప్తాను. ఎండపల్లి భారతి అని చాలా మంచి రైటరు. ఆమె రాసిన కథ గురించిన డిస్కషన్లో మృణాలిని గారు అడిగారు, మీరు పల్లెటూరి జీవితమే ఆవిడ రాస్తుంది, ఆవిడ పల్లెటూరులోనే ఉంటుంది, వ్యవసాయమే చేస్తుంది, రచయిత ఎండపల్లి భారతి. అయితే మీరు ఈ వాన ఎప్పుడు వస్తుంది, నక్షత్రాలని బట్టి మీరు చెప్పటము, ఇవన్నీ మీ ఎలా తెలుస్తాయి, మీరు స్కూల్కి కూడా వెళ్ళలేదు కదా అని చెప్పి అడిగితే ప్రశ్న ఆవిడ అన్నది, స్కూల్ ఎప్పుడు వచ్చినాయి మేడం, స్కూలు లో ఇవన్నీ వెళ్ళినా కూడా తెలియవు, స్కూల్కి వెళ్ళినా చదువుకున్నా కూడా మాకు అనుభవం నుంచి వ్యవసాయం చేస్తున్నప్పుడు అనేక సంవత్సరాల పాటు ఆకాశాన్ని, భూమిని, ఋతువుల్ని అన్ని గమనించటం వలన తెలుస్తాయని అని చాలా చక్కగా సమాధానం చెప్పింది. అదే నాకు ఇప్పుడు కూడా
ఆవిడది అది చెప్పి ఇప్పుడు కూడా చెప్పాలనిపిస్తుంది. వాళ్ళ విద్య వేరేగా ఉండేది. ఉదాహరణకి ఇందులో సీతకు విలువిద్య వచ్చు అన్నట్లుగా నేను రాశాను. కొడుకులిద్దరికీ విలువిద్య నేర్పింది అని. సో వాళ్ళ విద్యలు వాళ్ళ ఇష్టమైనటువంటి విద్యలు నేర్చుకున్నారా, ఇవి నేర్చుకోవాలి అని తల్లిదండ్రులు చెప్పినవి నేర్చుకున్నారా, ఎలా నేర్చుకున్నారనేది మనకు తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు మండోదరి కానీ సీత కానీ వీళ్ళందరూ విద్యావంతులు అన్నట్లే, సంగీతంలో వాటిట్లో చాలా ప్రావీణ్యం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అన్నట్లే మనకు రామాయణంలో కూడా తెలుస్తుంది. సో విద్య ఎప్పుడు ఉంటుంది, స్త్రీలకు చాలా దూరంగా ఉంటుంది. వీళ్ళు కొంత పై తరగతికి చెందిన రాజకుటుంబాల స్త్రీలు కాబట్టి వీళ్ళకి కావలసిన విద్యలేవో వీళ్ళు చేస్తారు. అలాగే మరి పరశురాముడి పితృవాక్య పరిపాలన అంటే, పితృవాక్య పరిపాలన అనేటటువంటిది ఒక ధర్మంగా చాలా శతాబ్దాల పాటు నడుస్తుంది. ఇప్పటికీ అది మంచి విషయం అన్నట్లుగా చెప్తారు. అంటే పెద్దవాళ్ళ మాట వినటం వేరు, పెద్దవాళ్ళు ఏ మాట చెప్పినా వినటం వేరు, అన్యాయమైన మాట చెప్పినా వినటం వేరు. అసలు పెద్దవాళ్ళకి ఎదురు చెప్పకూడదు అనటం అనేది, వాళ్ళు ఏం చేయమంటే అది గుడ్డిగా చెయ్యాలి అనేటటువంటిది పరశురాముడు అనుసరించినటువంటి పితృవాక్య పరిపాలన. సో అందుకని ఆ రేణుకకు ఆ కోపం ఉంటుంది ఆర్యధర్మాల మీద, ఇట్లాంటి నీతుల మీద. అది నేను ఆ రేణుక కథలో చెప్పాను. ఇంకా ఇంకొకటి మీరేదో అడిగారు. శూర్పణఖ తర్వాత ఊర్మిళ అధ్యయనం. ఊర్మిళ అధ్యయనం వాళ్ళ ప్రకృతి నుంచే. నేను ఇందాక చెప్పినట్లు శూర్పణఖ ప్రకృతిలోకి వెళ్ళి ఒక మంచి వనాన్ని తయారు చేసే క్రమంలో ఆవిడికి సౌందర్యం అంటే ఏంటి, సౌందర్యం కానిదంటూ అసలు ఏదైనా ఉందా, ఎందులో సౌందర్యం అనేటటువంటి దాన్ని ఎలా చూడాలి, ఈ విషయాలన్నీ తెలిసొచ్చాయి. ఆ పని ఆవిడ చేసింది. ఆ పనిలో తన చేతులతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్య రూపాన్ని, ఒక వనాన్ని సృష్టించింది. అట్లాగే ఊర్మిళ ఆగ్రహంతో మొదలుపెట్టినటువంటి తన తిరుగుబాటుని సత్యాగ్రహంగా మార్చుకుని తాను ఆలోచించి ఒక జ్ఞానాన్ని పొందింది. అట్లా స్త్రీలు తమ అనుభవాల నుంచే, అంటే తమకు చాలా ఆగ్రహం వచ్చింది, ఈ ఆగ్రహాన్ని ఏం చేయాలి ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకంగా వ్యక్తీకరిస్తారు. ఊర్మిళ తాను ఎవరికి అందుబాటులో లేకుండా తను చేయాల్సిన అంతఃపుర బాధ్యతలన్నిటినీ తిరస్కరించి ఎవరికి కనిపించకుండా కూర్చుని ఆగ్రహాన్ని ప్రకటిస్తున్నాను అనుకుని, తర్వాత నెమ్మదిగా ఆగ్రహాన్ని సత్యాగ్రహంగా, అంటే సత్యం కోసం ఏమిటి ఈ అధికారాలు, ఈ సంబంధాలు, నాకు ఎందుకు ఇంత కోపం వస్తుంది, ప్రేమను కోపంగా మార్చే రసాయనిక చర్య ఎట్లా జరుగుతుంది మనసుల్లో అని ఒక సైకలాజికల్ రీసెర్చ్లోకి వెళ్ళిపోయింది. దాని నుంచి ఆవిడ నేర్చుకున్నటువంటిది ఆ కథలో ఉంటుందన్నమాట. అందువల్ల విద్య అనేటటువంటిది రకరకాలుగా మనుషులకి తెలుస్తుంది. మనం ఈ విద్యని, అంటే ఇప్పటి విద్యనే ఆధునిక వలస పాలకులు తెచ్చిపెట్టినటువంటి విద్యనే విద్య అని అనుకుని, తర్వాత అరణ్యాలలో ఉండేటటువంటి సంస్కృతిని చిన్న చూపు చూడటం, వాళ్ళని అనాగరికులు అనటం, వాళ్ళకి ఏమీ రాదనుకోవటం, వాళ్ళని మనం బాగు చెయ్యాలి, అభివృద్ధి చెయ్యాలి అని అనుకోవటం అంతా మొదలైన తర్వాత రకరకాల విధ్వంసాలు సమాజానికి, అరణ్యానికి, మొత్తం దేశాలకి కల్లోలాన్ని కలిగించడం మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కాబట్టి భిన్నత్వాన్ని గౌరవించగలగాలి అనేది నా అభిప్రాయం. అరణ్యాల్లో ఉన్న భిన్నత్వాన్ని మనం గౌరవించగలగాలి. వాళ్ళ సంస్కృతి ఏంటి, అందులో ఉన్న లోటుపాట్లు ఏంటి, మన సంస్కృతిలో లోటుపాట్లు ఏంటి, ఎవరి నుంచి నేర్చుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించుకోవాలి అని నా ఉద్దేశం.
సో ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఓల్గా గారిని అడగచ్చు. ప్రశ్న లేకపోయినా మీరు ఆ పుస్తకంలో ఏవైనా మీకు నచ్చింది ఏదైనా షేర్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఇన్ జనరల్. ఎవరైనా ఏదైనా అడిగినంత వరకు లైక్ ఓల్గా గారు, నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నా. అది ఈ కాంట్రడిక్షన్ బిట్వీన్ ఐడియాలజికల్ పాలిటిక్స్ అండ్ దిస్ ఐడెంటిటీ పాలిటిక్స్ ఉంటుంది. కానీ మీరు మీ ఐ థింక్ విజయ్ భాస్కర్ ఇంటర్వ్యూలో కొంచెం హోప్ఫుల్గా, ఒక ఆప్టమిస్టిక్గా ఇది దగ్గరికి వస్తాయి అంటారు. ఇప్పుడు అదేమైనా చేంజ్ అయ్యిందా, లేకపోతే హోప్ ఇంకా ఉందా, లేక హోప్ తగ్గిపోతుందా? హోప్ ఉంది, హోప్ తగ్గలేదు, కానీ పెద్దగా మార్పు కూడా కనిపించట్లేదు. ఎందుకంటే ఇది శతాబ్దాల తరబడి పేరుకున్నటువంటిది కాబట్టి ఒక్క రోజులోనో, లేకపోతే ఒక రోజు కాదు, కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టొచ్చు, మేబీ కొన్ని దశాబ్దాలు కూడా పట్టొచ్చు అది రిజాల్వ్ అవటానికి. అందువల్ల హోప్ అయితే ఉంటుంది. ఎప్పుడు నాకు హోప్ ఉంటుంది. మనకి సహనం ఉండాలి. మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూని మనం పేషెన్స్తో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి, ఒక ఓర్పుతో చెప్పుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఆ ప్రయత్నం ఆపనంత వరకు హోప్ ఉన్నట్లే. ఎప్పుడైతే ఇంకా అది మానేస్తామో, చెప్పటం మానేసేసి, లేకపోతే ఈ డిస్కోర్స్ అనేది అసలు చేయకుండా ఉంటే ఇంకా హోప్ లేదు అని అనుకోవచ్చు. డిస్కోర్స్ సమాజంలో జరుగుతున్నంత కాలం హోప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ. అలాగే మ్యామ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ఇంపార్టెంట్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇన్ రైటింగ్ సంథింగ్? అలా సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ మీకు మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎలా మీ రైటింగ్స్లో ఎలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంటాయని, ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అట్ ఆల్ వెరీ నెసెసరీ ఫర్ రైటింగ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్. తప్పకుండా మన ఎక్స్పీరియన్సెస్, మనం చూసే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ తప్పకుండా మనకి రైటింగ్కి ఉపయోగపడతాయి. అలాగే మన దృక్పథం ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఆ దృక్పథం నుంచి ప్రపంచాన్ని చూసినప్పుడు కూడా మనం చెప్పాల్సింది ఒకటి ఉంది అని యాజ్ ఎ రైటర్గా మనకు అనిపిస్తుంది. ఆ దృక్పథం లేకుండా ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రతిభావంతులైనటువంటి రచయితలైనా ఉన్న జీవితాన్ని ఉన్నట్లుగా చిత్రీకరిస్తారు. వాళ్ళ దృక్పథము అనేటటువంటిది. కానీ అసలు అట్లా దృక్పథం లేకుండా ఎవరు ఉండరు, ఏ రచయిత ఉండరు. వాళ్ళకి ఏదో ఒక దృక్పథం అనేది ఉంటుంది, ఒక ప్రపంచాన్ని గురించినటువంటి ఒక చూపు ఉంటుంది. అనుభవాల్ని ఆ చూపుతో అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించినప్పుడు మన ప్రశ్నల్ని అడగటానికి రచన అనేటటువంటిది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అప్పుడు పవర్ఫుల్ రైటింగ్ వస్తుంది అని నా అభిప్రాయం. అంటే ప్రపంచంలో మనం పొందే అనుభవాలు కానీ, మనం చూసే ఇతరుల అనుభవాలు కానీ మనదైనటువంటి ఒక దృష్టికోణం నుంచి చూసినప్పుడు మనకు ప్రశ్నలు కడుగుతాయి. ఇది ఇలా ఎందుకుంది, వీళ్ళు ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తిస్తున్నారు, ఈ ప్రపంచంలో ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతోంది, ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలా వస్తాయి. ఒక చిన్న విషయం దగ్గర నుంచి యుద్ధం వరకు అన్ని విషయాల గురించి మనకు ప్రశ్నలు వస్తూ ఉంటాయి, సమాధానాల కోసం అన్వేషిస్తూ ఉంటాము. అలా అన్వేషించే క్రమంలో మన ప్రశ్నల్ని రచన రూపంలో బయట పెట్టుకోవటం అనేది కొంతమంది చేస్తారు, రచయితలు చేస్తారు. చలమంటాడు, వ్యక్తికి సమాజానికి జరిగే అంతర్బహిర్ యుద్ధారావమే కవిత్వం అని. మన అంతరంగంలోనూ బయట కూడా జరిగే కవికి సమాజంలో సమాజానికి, రచయితకి సమాజానికి ఒక యుద్ధం జరుగుతుంటుంది ఎప్పుడు. మన మనసుల్లో జరగవచ్చు, అది బయట తిరుగుబాటు రూపంలోనే జరగక్కర్లా, కొంత తిరుగుబాటు జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధారావమే కవిత్వం అని చెప్పి చలవంటాడు. అట్లా అదే మన మనసుల్లో వచ్చే ప్రశ్నలు, ఆ ప్రశ్నలతో మనం తలపడేటటువంటి తీరు, ఆ ప్రశ్నల్ని మనం 10 మందితో పంచుకోవాలనేటటువంటి ఒక తపన,
ఈ ప్రశ్నల్ని చర్చకు పెట్టాలి. ఈ ప్రశ్నల్ని మనం 10 మందితో పంచుకోవాలి అని ఒక తపన వచ్చినప్పుడు రచన అనేటటువంటిది పుడుతుందని నేను అనుకుంటాను. మనం ఆధునిక సాహిత్యం అంతా, ప్రాచీన సాహిత్యం కూడానేమో నాకు తెలియదు కానీ దాని గురించి ఆధునిక సాహిత్యం అంతా అలా వచ్చిందే. వీరేశలింగం గారు, గురజాడ వీళ్ళు సమాజంతో తలపడ్డారు. వీరేశలింగం గారు డైరెక్ట్ గా తలపడితే, గురజాడ ఇండైరెక్ట్ గాను సాహిత్యం ద్వారానే అంతర్యుద్ధంతో రాశాడు. సో అట్లాంటప్పుడు రచనలు పుడతాయి. రచయితలు తమ అభిప్రాయాలకు అనుగుణంగా ప్రజల్ని సామూహికంగా సిద్ధపరచటానికి రచన అనేది మంచి శక్తివంతమైనటువంటి పరికరం అని నాకు అనిపిస్తుంది. Thank you, Ma'am, ma'am. Chandra, I just have one last question. Yeah, you can go ahead. Ma'am, మీరు ఇప్పుడు యూ బీయింగ్ మీరు ఎప్పటి నుంచో యూ రోట్ స్క్రీన్ ప్లే, యూ రోట్ మెనీ ప్లేస్, యూ బీన్ ఎ తెలుగు writer. If there is somebody just wanted to recollect writings from 1950, 1970, during that times, what are couple of works you refer, ma'am? మీరు ఏం రిఫర్ చేస్తారు for us or for anybody who is curious to explore writings, be it feminist writing or anything, ma'am? If there are two writings, even at the time you started reading, back days then. నేను తెలుగు సాహిత్యంలోంచి రికమెండ్ చెయ్యాలి అని అంటే ఇప్పుడు గురజాడ, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, సరేచలం వీళ్ళని, తర్వాత మాలతి చందూర్ నవలలు అందుబాటులో ఉంటే, ఇంకా విమెన్ రైటర్స్ ఉన్నారు కదా, లతా రంగనాయకమ్మ, వీళ్ళ అప్పటి రచనలు అంటే 60s లో అప్పటి రచనలు చదవమని, అదే మీరు అడిగారు కదా ఆ టైంలో ఉన్నవి అవి. నాకైతే నాకు మన తెలుగు సాహిత్యం నుంచి కొడవటిగంటి కుటుంబరావు గారు చాలా ప్రధానమైనటువంటి రచయిత అని అనిపిస్తారు. నేను ఆయన వాల్యూమ్స్ నేను ప్రతి సంవత్సరం చదువుతుంటాను. చదివినప్పుడల్లా నాకు కూడా చాలా కొత్తగా, అంటే లాస్ట్ టైం ఈ పాయింట్ మిస్ అయ్యామే అని అనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంత ఆలోచనాత్మకంగా ఉంటుంది. సూటి వచనము, ఎక్కడ అనవసరమైన మాట ఒక్కటి లేకుండా నాకు చాలా నచ్చే రచయిత. అలాగే చలం నాకు చాలా ఇష్టమైన రచయిత. శ్రీశ్రీ కవిత్వం, వీళ్ళందరూ ప్రభావం నా మీద తెలుగు వరకు ఉన్నది. ఇంకా ప్రపంచ సాహిత్యంలో నాకు సోవియట్ రచయితలు చిన్నప్పటి నుంచి చదవటం అలవాటు. సోవియట్ రచయితలు ముందు చదివాను, తర్వాత మిగిలిన ప్రపంచ సాహిత్యం చదివాను. మీరు కూడా అన్నీ చదవాలి. అంటే తెలుగే, ఇంగ్లీష్ అవైలబుల్గా ఉన్నవి. ముఖ్యంగా కొంతమంది రష్యన్ రైటర్స్, టాల్స్టాయ్ కానీ, తుర్జన్యు కానీ, గోర్కీ కానీ, చెకోవ్, వీళ్ళని చదవటం వల్ల మన దృష్టి చాలా విశాలం అవుతుంది, మానవీకరించబడతాం. ముఖ్యంగా మనం మంచిగా హ్యూమన్లీ సెన్సిటైజ్ అవుతాము. వీళ్ళు మన తెలుగు రచయితలని ఇట్లా వీళ్ళని చదవటం వల్ల, కోకు, గురజాడ వీళ్ళని చదవటం వల్ల మన సమాజంలో, మన ఇమ్మీడియట్ సమాజంలో ఉన్నటువంటి లొసుగులు ఎట్లా మారుతూ వచ్చాయి. అంటే 50s లో పరిస్థితులు ఇప్పుడు లేవు, కానీ దీనిలోకి తీసుకెళ్తాడు ఆయన. అంటే అసలు కారణం ఇది అన్న దానిలోకి ఎప్పుడు చూసినా కానీ మనకి ఓహో ఇలాగుందా అని అనిపిస్తుంది అనమాట. సో మన తెలుగు రైటర్స్ని, ఇప్పుడు వస్తున్న రైటర్స్ కూడా చాలా మంచిగా రాస్తున్నారు. కాంటెంపరీ లిటరేచర్ని ఫాలో అవుతూ ముందు తరం వాళ్ళు చదవటం ఎప్పుడూ మంచిదే. ఎందుకంటే ముందు తరం వాళ్ళు ఎలా రాశారో వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకునే మేము రాయగలుగుతున్నాం అనుకుంటా. నేను వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవటానికి చాలా ఉంది. ఎప్పుడు మనం స్వయంభువులుగా ఆవిర్భవించలేము.
అంటే మనంతా ఒకరోజు రచయితలం కాలేం కాబట్టి రీడింగ్ బాగా ఎంత చదివితే అంత బాగా రాయగలుగుతారని నా నమ్మకం. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ. We have few more minutes if someone has something to ask. Otherwise, I'll take the chance. మ్యామ్, మీరు ఇప్పుడు ముందు మాట్లాడినప్పుడు చెప్పారు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక దృక్పథం ఉంటుంది, ఆ దృక్పథంతోనే చూస్తారు, ఆ దృక్పథంతోనే రాస్తారు అని. అలాగే మీరు ముందు మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా చెప్పారు దేర్ ఇస్ నో ట్రూత్, సింగిల్ ట్రూత్ అన్నట్టు. సో మీ ఉద్దేశంలో ఆబ్జెక్టివిటీ అనేది ఉండదా, లేకపోతే మనం ప్రయత్నించకూడదా? తప్పకుండా ఆబ్జెక్టివిటీ ఉంటుంది. దృక్పథం అన్నది అనేక అనుభవాల నుంచి ఏర్పడుతుంది. ఆబ్జెక్టివ్ మన అనుభవము, ఇతరుల నుంచి చూసే అనేక అనుభవాల సారాంశమే ఏదైనా కానీ, అంతే కదా. ఒక సిద్ధాంతం ఏర్పడింది అనుకోండి, ఉదాహరణకి మార్క్సిజం అనేదో లేకపోతే ఫెమినిజం అనేదో ఉంది. అది ఇవాళ మనం సిద్ధాంత రూపంలో ఎవరో పెడితే చదువుతున్నాం కానీ ఆ సిద్ధాంతం చేసేవాళ్ళు ఎలా చేశారు? అనేక జీవితాలని కానీ అనేక సమాజాలని కానీ అధ్యయనం చేసి అనుభవాల్ని పొంది ఆ సిద్ధాంతీకరించారు. నాకు జీవితము సిద్ధాంతము ఈ రెండు వేరు వేరు అన్నట్లు నేను చూడను. జీవితం నుంచే సిద్ధాంతం వస్తుంది, అది ఎక్కడో గాలిలోంచి పుట్టదు కదా. అది తప్పకుండా జీవితాలు, అనేక మంది జీవితాల సమాహారం, ముఖ్యంగా సోషల్ సైన్సెస్. ప్రకృతి శాస్త్రాలు వేరుగా ఉండొచ్చు, వాటి నడక వాటి చరిత్ర వేరుగా ఉండొచ్చు, కానీ సైన్సెస్ సంబంధించి సాంఘిక సిద్ధాంతాలన్నీ, సోషల్ సైన్సెస్ అన్నీ కూడా మానవ జీవిత అనుభవాలే. అందుకే మనం చరిత్ర నేర్చుకుంటాం, అందుకే మనం సోషియాలజీలోకి వెళ్తాం, అందుకే మనం అనేక సమాజాల ఆర్థిక, సాంఘిక, సాంస్కృతిక విషయాలు ఎలా ఉన్నాయి అని బాగా మొహంజదారో, హరప్ప దగ్గర నుంచి తెలుసుకోవాలనే కుతూహలం పడతాం. ఎందుకు? ఆ అనుభవాలన్నింటినీ మనం తెలుసుకుంటే, అప్పుడు ప్రజల జీవన విధానాలు, వాళ్ళ అనుభవాలన్నీ తెలుసుకుంటే మనం మన జీవితాన్ని సరిదిద్దుకోవచ్చేమో అన్న ఆశతోనే అక్కడి నుంచి ఏమైనా నేర్చుకుని ఇప్పుడు గతంలో నుంచి భవిష్యత్తులోకి అనేది. కాబట్టి దృక్పథము అనేటటువంటిది, సత్యాసత్యాలు అనేటటువంటివి వేరు. ఇందాక కూడా నేను చెప్పా, ఇప్పుడు దోపిడీ అనే దాంట్లో ఇంకా అసత్యము సత్యము అనే విచారణే ఉండదు. ఒక దోపిడీ జరుగుతున్నది అంటే దోపిడీని, అది ఆ దోపిడీలో ఉండే లోతుపాతులన్నింటిని గురించి, ఒక రకమైన దోపిడీ గురించి మార్క్సిజం వివరిస్తే, పితృస్వామ్యం గురించి ఫెమినిజం వివరిస్తే, దళితుల మీద జరిగేటటువంటి వాటిని గురించి అంబేద్కర్ ఇంకొకళ్ళు ఈ దళిత వాదలు ఒక్కొక్క దాన్ని బయట పెడుతుంటే మనకి ఆ దృష్టికోణం ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు ఇవాళ మనకి లోపల ఎలాగున్నా కానీ జెండర్ గురించి, వాటి గురించి చాలా కాన్షియస్గా ఉంటాం మనం. అంటే మనము అంటే అందరూ ఉంటున్నారని కాదు, కానీ కొంచెం చైతన్యం ఉన్న వాళ్ళైనా కానీ దాని గురించి ఉంటాం. దాని వెనకాల ఏంటి? ఈ దృక్పథం, స్త్రీవాద దృక్పథం ప్రవేశపెట్టినటువంటి కొన్ని ఆలోచనలు. ఆ దృక్పథం వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? వాళ్ళ అనుభవాల నుంచే వచ్చి. సో అవన్నీ ఒక వలయం, జీవితం, అనుభవం, సిద్ధాంతం, సూత్రీకరణలు, ఇదంతా ఒక వలయం అని నాకు అనిపిస్తుంది. అంటే చైన్ రియాక్షన్. Thank you, ma'am. We had very fantastic discussion. Like we reached 7 o'clock. So I would like to thank Volga Garu for accepting the invite and joining the session and giving her thoughts and experiences and knowledge to us. And we hope to host more of such things. Maybe next మీరు మళ్ళీ వస్తారని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. అలాగే I would like to thank Sushma Garu for accepting our invite and discussing very taking her experiences and putting into the literature and engaging with the literature. And not least, but
everyone who has attended this session and made it successful. Thank you very much. నేను కూడా అంటే తెలుగు పాఠకులు కొంతమంది ఇట్లా ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఇలా డిస్కస్ చేసుకుని సాహిత్యాన్ని సీరియస్గా తీసుకుని రచయితతో మాట్లాడాలనుకునేటటువంటి వాళ్ళు, అందులో యువతరం అలా ఉండటం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీతో కలిసి మాట్లాడటం నాకు మంచి అనుభవం. అంటే మీరు ఎలా ఆలోచిస్తున్నారు, ఎట్లా చదువుతున్నారు, ఈ చదవాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు, ఇవన్నీ నాకు కొంచెం అర్థం అవ్వటం రచయితగా నాకు చాలా ఉపకారం జరుగుతుంది. అందువల్ల మీకు కూడా చాలా థ్యాంక్స్. ఉంటాను. Thank you. ఓకే. Thank you everyone for the joining. I'm stopping.